The Open University of Sri Lanka is a premier national university. The Open University of Sri Lanka is a premier national university in Sri Lanka, which offers academic programs through open and distance learning methodologies, popularly known as ODL. Its central campus and the Colombo Regional Centre are located in Navala. Open University of Sri Lanka enjoys the same legal and academic status as any other conventional university. The Open University is unique. The main uniqueness lies in its vision. By providing opportunities for lifelong learning to every citizen in this country, while removing barriers such as age and previous educational qualifications meant for conventional universities. Any person who is over 18 years of age can register as a student of the Open University. Because of this openness, age distribution of the students of OUSL is different from that of the conventional university system. OUSL provides not only multiple entry facilities, but also multiple exit options. The Open University serves a diverse clientele at certificate, diploma, higher diploma, degree, master's, and doctoral degree levels. It also offers large number of short courses to upgrade and update the knowledge and skills in various disciplines. In order to realize its vision, the Open University uses the open and distance learning ODL methodologies. In distance learning, teacher and the student should not necessarily be at the same place at the same time like in the conventional system. Teachers develop course materials incorporating instructional design concepts in educational technology to be suitable for independent learners. Another unique feature of the OUSL is that students can spread their study period without depriving the quality of the degree if they are not able to register for the total credit weight due to unavoidable reasons like work pressure. In open and distance learning methodology, learner support systems play a significant role. Among the learner support components of the OUSL, the library has a great potential to support distance learners. OUSL library consists of the main library at Navala, regional center libraries, and small-scale libraries in 20 study centers around the country. Most importantly, the OUSL library website, which is specially designed for learners scattered island-wide, provides access to the online library catalog, journal articles, scholarly e-resources, past question papers, and web-linked bibliographies. The Open University reaches out to students through a network of regional, study, and teaching centers. Yes, the Open University of Sri Lanka is a people's university dedicated to nation building.
The OUSL journey towards excellence in higher education has already begun, and we are committed to the cause of national empowerment through education more than ever before. Good morning, everyone. Today we are going to start our presentation, the orientation session on study programs offered by the Faculty of Engineering Technology. So in order to do the detailed presentation, first I would like to invite Mr. Uday Kumar. He is currently attached to the Department of Mechanical Engineering and he is currently working in the Jaffna Center. Most of you, if you are from Jaffna, you have to deal with him. So I would like to invite him to do the formal presentation. Mr. Uday Kumar, over to you. I will share the presentation. Thank you. Thank you, Dr. அனைவருக்கும் வணக்கம். பிரசன்டேஷன்ல இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்ல போறது ப்ரீ ஓரியன்டேஷன் என்று நாங்கள் சொல்றது ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஃபேக்கல்ட்டி, அதாவது ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியை பற்றி விளங்கப்படுத்துறது. இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மற்ற வகையில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இலங்கையில் உள்ள கன்வென்ஷனல் யூனிவர்சிட்டி, அதாவது அரசு பல்கலைக்கழகங்கள்ல ஒன்று. நீங்க வித்தியாசமாக யோசிக்க கூடாது. இது யூஸ் பண்ணி, அதாவது பே பண்ணி படிக்கிறேன்னு சொன்னபடியா இது இங்க எடுக்கிற டிகிரி மற்ற யூனிவர்சிட்டிகள் எடுக்கிற டிகிரி இல்லை என்பது முதல்ல மனதில் வச்சுக்கொண்டு நாங்க மூவ் பண்ணுவோம். ஓகே டாக்டர் ரேஷா, இலங்கை இங்க உணவு பார்த்தோம்னு சொன்னா எய்ம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன். இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய போற ப்ரெசன்டேஷன் நாங்கள் 3 விரிவாக செய்ய போறோம். உனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன், பிறகு அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ், அதுக்கு பிறகு ஃபீஸ், அந்த மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸை பற்றி 3 பிரிவாக நாங்கள் செய்கிறோம். உனக்கு நாங்கள் முதல் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எய்ம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன் முதல்ல பார்த்தோம்னா டு மேக் யூ அவேர் ஆஃப் தி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் ஸ்ரீலங்கா. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம், அதுல உயர்கல்வியில இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் என்ன மாதிரி செயல்படுது, அது இந்த பணி என்ன மாதிரி இருக்குன்றதை நீங்க பார்க்க வேணும். அதை பற்றிய விளக்கம் இதுல இருக்குது. அடுத்த ஸ்டடி மெத்தட் ஆஃப் தி OUSL. ஸ்டடி மெத்தட் சொன்னா உங்களுக்கு கன்வென்ஷனல் யூனிவர்சிட்டியில உள்ள மாதிரி இல்லை. இங்க ODL சொல்றோம், ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் என்ற கேட்டகரியில தான் எங்களுக்கு, அதாவது அதைத்தான் நாங்கள் இப்போ திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி என்ற அடிப்படையில தான் இங்கே நடக்கும். அதாவது கூடுதலாக வேலை செய்கிற ஆட்களுக்கு தான் நாங்கள் இது டிசைன் பண்ணி இருக்கிறபடியா மற்ற யூனிவர்சிட்டியை விட இந்த ஸ்டடி சிஸ்டம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அதை பற்றி நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸ்டடி ப்ரோக்ராம் சப்போர்ட் பை த ஃபேக்கல்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி. இது இந்த ஃபேக்கல்ட்டியில நாங்கள் 6 டிபார்ட்மெண்ட், 6 ஃபேக்கல்ட்டிலையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு இந்த ஃபேக்கல்ட்டியில உள்ள டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒவ்வொன்று, என்னென்ன டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொன்று அந்த டீட்டெயில் நாங்கள் பின்னுக்கு பார்ப்போம். அதுக்கு பிறகு டு ப்ரொவைட் யூ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒப்டெயின் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆன் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம். நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் இந்த உங்களோட ப்ரோக்ராம்களில். அப்போ அதையும் நாங்கள் இங்கே ஒரு பகுதியாக வச்சிருக்கிறோம். ஓகே, கண்டென்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல முதலாவது அபவுட் தி OUSL. முதலாவது நாங்கள் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி சொல்வோம். இரண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி ODL, ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன், அதாவது திறந்த கல்வி, திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி, இதை பற்றி என்ன மாதிரி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு ஃபேக்கல்ட்டி, எங்களோட மெயின் எய்ம் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி என்ற ஃபேக்கல்ட்டியை பற்றி தான் கூடுதலாக நாங்கள் கதைப்போம். ஸ்டடி ப்ரோக்ராம்ஸ், அடுத்தது எத்தனை இந்த ஃபேக்கல்ட்டியில என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் உபவண்ணப்படுதுன்றதும் நாங்கள் இங்கே சொல்லுவோம். அடுத்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரும் இங்க ஃபீஸ் பே பண்ணி தான் நீங்க படிக்க போறீங்க. அதை பற்றியும் நாங்கள் சொல்லுவோம். ரைட், ஓகே. இது மெயின் கேம்பஸ், நாவலவில் அமைந்திருக்கிற மெயின் கேம்பஸ், பிரதான
வளாகம் வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் 19 ஸ்டடி சென்டர்ஸ் 9 ரீஜனல் 9 மாகாணத்திலையும் நாங்கள் ரீஜனல் சென்டர் வச்சிருக்கிறோம் பிராந்தி நிலையம். மற்றது 26 27 கற்கை நிலையங்களும் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. அப்ப இலங்கை பூராகவும் இருக்குது. ஆனா இதுல எல்லாத்துக்கும் ஹெட் ஆஃபீஸாக மெயின் கேம்பஸ் நாங்க சொல்ற பிரதான வளாகம் வந்து நாவல நுகைகுடவுல இருக்கு. ஓகே அடுத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்காண்ட விஷன் அண்ட் மிஷன் நீங்க பார்க்கணும். முதலாவது பாத்தீங்கன்னா விஷன் வந்து டு பி த premier open and distance learning institution in Asia through excellence, efficiency and equity in lifelong learning. அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங், அதாவது திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி என்ற அடிப்படையில வந்து லைஃப் லாங் லேர்னிங் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு சொன்னா நீங்க இதுக்கு வந்து வயதில்லை ஒன்றும் இல்லை, 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட எவரும் இங்க வந்து பதிக்கலாம். அப்ப லைஃப் லாங்கா இந்த மாதிரி, அதாவது ஏசியன் கண்ட்ரிஸ்ல ஆசியாவில் உள்ள திறந்த பல்கலைக்கழகத்துல இது ஒன்று. அது வந்து என்ன நாங்கள் என்ன மாதிரி கொடுக்க போறோம்னு சொன்னா எக்ஸலன்ஸ், எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஈக்விட்டி இன் லைஃப் லாங் லேர்னிங். அதாவது நாங்கள் ஏலக்கூடிய அளவு உங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் இங்க செய்யப்பட்டிருக்கின்றதுல விளக்கம் கொடுக்கப்படும். அப்புறம் மிஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ஹான்ஸ் access to high quality, affordable and relevant education through open distance learning. நீங்க பார்க்கலாம்னு சொன்னா திறந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி ஊடாக எப்படி மற்ற யூனிவர்சிட்டி ஒப்ப பண்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும் என்றதை வந்து இதுல உங்களுக்கு இதுல விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதான் மிஷன் என்றது. ஓகே Hello, I am Charitha Gunatilaka, who is graduated from the Open University of Sri Lanka in 2014 as a computer engineer. Currently, I am working as the director of IoT architecture at Integra Private Limited, where my core areas of focuses are architecting and evolving Integra IoT platform and its related solutions. I'm literally pushing boundaries in the world of IoT to help businesses grow. As a kid, I said that I wanted to be an engineer when someone asked me who you wanted to be. So after doing my A-levels in mathematics stream in 2008, I looked for a suitable university to start my academic to be a computer engineer. Then I selected Open University and started my academics in 2009. The distance learning model offered by the university was a perfect match with the way I'm learning, exploring and experimenting things. Since the university allows me to have my own academic schedule and take course combinations as I wanted, it was really easy for me to organize my time and balance my academic activities with extracurriculars, internships, even with a full-time job I have done while doing my final year academic activities. Finally, so I was able to graduate in 2014 with first class honors degree and 2 gold medals for being the best student of the year and doing most outstanding project of the year. So I was achieved those with great help from all the academics, lecturers, as well as resources and facilities provided by the university. So while being an undergraduate student, I was involved with a lot of other communities like Computer Science Society, Free and Open Source Software Society of the university, and also I was an active member of Microsoft Student Champs community, and I was one of Microsoft Student Ambassadors for the university. And not limited to that, I have participated several inter-university and global competitions by teaming up with my colleagues as well as an individual. The exposure I got from my internship as an undergraduate student was really helped me to start my career as a software developer in 2013, even before my graduation. So after graduating, I was joined with WSD in 2015 as a software engineer.
and begin my career in IoT domain and explore the IoT vertical and help to grow and develop WSO2 IoT server product. In 2018, the WSO2 decided to give away this project into a separate company called Integra, which was formed by one of former directors in WSO2. And I left WSO2 as an associate technical lead at that time in 2018 and joined with my current company, Integra, as a technical lead who's leading the Integra IoT platform. And then I'm still involved with the development of the product, as I mentioned earlier, and exploring the IoT domain as a director IoT architecture. So I'm also still involved with Open University as a visiting academic and conducting lectures on mobile application development courses in this year. And this is my story of joining with the Open University as an undergraduate student 12 years ago, right? And directing a division of my current company as a director IoT architecture. So thank you very much. Right. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அகாடமிக் அண்ட் லீகல் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது கல்வி தகமை, அதாவது அதை நீங்க முதல் கட்டாயம் இதுல மனதில் வச்சிருக்க வேண்டியது வந்து சேம் அகாடமிக் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் லீகல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ் த நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி, தேசிய பல்கலைக்கழகம். மற்ற பல்கலைக்கழகம் அதாவது உங்களோட அண்டர் எஸ்டிமேஷன் இருக்கக்கூடாது. நீங்க வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டின்றதால என்னன்னு சொன்னா மற்ற யூனிவர்சிட்டியில என்ன டிகிரி கொடுக்கப்படுதுன்றது தெரியும் உங்களுக்கு. இன்டர்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி நம்ம அவை வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே இன்னும் ஃபுல் டைம் இருந்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னால் நீங்களும் இந்த ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டில இருந்து வெளியேறக்குள்ள மற்ற யூனிவர்சிட்டி, உதாரணத்துக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் டிகிரி செய்றீங்கன்னா பிரதனியாவோ முரட்டுவோ இல்லாட்டி ருகுணுவிலையோ எங்கேயோ நீங்க ஜப்னாவிலையோ எங்கேயோ நீங்க டிகிரி எடுக்கிற இன்டர்னல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலான தகுதியை இந்த டிகிரி கொண்டிருக்கிறதான் அது இந்த அகாடமிக் சேம் அகாடமிக் அண்ட் லீகல் ஸ்டேட்டஸ் என்றது. சரி, அடுத்தது வந்து ஒன் ஆஃப் த 17 நேஷனல் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் சொல்லி இருக்கேன்டா. மற்ற தேசிய பல்கலைக்கழகங்கள் 17 இருக்குது. அந்த 17 யூனிவர்சிட்டியிலேயும் இது ஒரு அரசு பல்கலைக்கழகமாக தான் இருக்குது. அந்த அண்டர் எஸ்டிமேஷன் இருக்கப்படாதவங்களுக்கு திறந்த பல்கலைக்கழகம்னு சொல்லி comes under the purview of University Grant Commission. அதாவது இதுவும் வந்து பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணையத்துக்கு கீழே தான் இதுவும் இருக்குது, மற்ற அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிற மாதிரி. மற்றது established in 1980 under Universities Act number 16 of 1978 போட்டிருக்கு. அதாவது பல்கலைக்கழக சட்டங்களுக்கு 80ஆம் ஆண்டு இருக்கிற அந்த சட்டத்தின்படி 80ஆம் ஆண்டு கட்டியமைக்கப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம் தான் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, இலங்கை ஃபேக்கல்டிஸ் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா பீடங்களை சொன்னாலும் education, faculty of education, faculty of engineering technology, faculty of health sciences, அடுத்தது வந்து humanities and social science இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து natural science degrees offer பண்றது, மற்ற management studies கிட்டடியில தொடங்கினது, அதுவும் ஒரு faculty. ஆனா எங்களை மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து இங்க engineering technology. ஓகே, ஸ்டடி ப்ரோக்ராம், அதாவது இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஒஃபர் பண்ற ஸ்டடி ப்ரோக்ராம்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ். என்ன சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம், நீங்க எந்த லெவல்லையும் நீங்க சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் ஆரம்ப காலத்துல நான் சொன்ன மாதிரி 18 வயதுக்கு மேலே யாரும் பெறலாம். ஓ லெவல் குவாலிஃபிகேஷனோட வந்தா சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்கள் செய்துதான் நீங்க அண்டர் கிராஜுவேட்டாக ஆகலாம். அதால தான் அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சிருக்கு. தனியாக சர்டிஃபிகேட் எடுத்துக்கொண்டும் நீங்க போகலாம். அதுக்கு பிறகு டிப்ளமாஸ் அண்ட் ஹையர் டிப்ளமாஸ். நீங்க இன்ஜினியரிங் டிகிரி லோக்கல் யூனிவர்சிட்டி வேறு அரசு பல்கலைக்கழகத்துக்கு என்டர் பண்ணினா டிகிரி எடுக்கும் வரையும் நீங்கள் எந்த விதமான அதாவது குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் தகுதி இல்லாம தான் போகணும். ஆனால் இங்க வந்து நீங்கள் டிகிரி 15 டிப்ளமாவோட நிற்கலாம், சர்டிபிகேட்டோடையும் நிற்கலாம். சரியோ, அப்படியான பிரச்சனைகளும் இதுல இருக்குது. அது உங்களுக்கு என்னடா பிளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்றது, உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராமை அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம். அடுத்தது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அண்டர் கிராஜுவேட் லெவல்ல நீங்கள் செய்கிற பட்டதாரி படிப்புகள். அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் ஆனர்ஸ் டிகிரி, அது 4 இயர்ஸ் இல்ல 3 இயர்ஸ்லேயே முடிக்கிறது. போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமாஸ்
அது ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி செய்து முடிய போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டிலையும் இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸில் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் வச்சிருக்கிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, அதில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா மாஸ்டர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பிறகு ரிசர்ச் டிகிரிஸ் இருக்கு. அதுக்கு பிறகு ஸ்டாண்ட் எலோன் கோர்ஸ் என்று சொல்றது என்னன்னு சொன்னால், இது வந்து ஒரு பெர்டிகுலர் கோர்ஸை வந்து நீங்க படிக்கிறது ப்ரோக்ராம் இல்லாமல் ஒரு கோர்ஸ் வந்து நார்மலா 3 டைம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது ஒரு பாடம் நீங்கள் படிக்கணும்னு சொன்னா, இப்ப குவான்டி சர்வரிங் நாங்கள் செய்ய போறோம்னு சொன்னா குவான்டி சர்வரிங் மட்டும் நீங்கள் பதிஞ்சு அதை படிச்சு கொண்டு போகலாம். ஆனால் எந்த விதமான டிகிரியும் இல்லை, 3 மடங்கு பேமெண்ட் பே பண்ணணும். அதான் ஸ்டாண்ட் எலோன் கோர்ஸ் நாங்க சொல்றோம். சரியோ? ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ், அதாவது வசதிகள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த இலங்கை படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும், இலங்கை முழுக்க 9 மாகாணத்திலையும் பரப்பப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு ரீஜனல் சென்டர்ஸ். சரி, அப்ப அதுல ஃபெசிலிட்டிஸ் வசதிகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நோட்ஸ் ஆக்சஸ் சென்டர்ஸ் சொல்லி இருக்கு. இது வந்து மேல ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேப். முந்தி ஆரம்ப காலத்தில் இது வேறு ஒரு நிறுவனம் வச்சிருந்தா, இப்போ ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு இது வந்து கம்ப்யூட்டர் லேப் புண்ணியில் எல்லா சென்டர்லையும் எல்லா ரீஜனல் சென்டர்லையும் இது வந்து நோட் ஆக்சஸ் சென்டர் கட்டாயம் இருக்குது. சரி, அதை விட 9 ரீஜனல் சென்டர் பிராந்திய நிலையங்கள். பிராந்திய நிலையங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 9 மாகாணம், 9 மாகாணத்திலே நாங்கள் பிராந்திய நிலையங்கள் வச்சிருக்கிறோம். அடுத்தது 19 ஸ்டடி சென்டர்ஸ். கற்கை நிலையம்ன்றது பிராந்திய நிலையத்துக்கு வந்து இந்த கற்கை நிலையங்களுக்கு உதாரணமாக வடமாகாணத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லா மாவட்டத்திலையும் கற்க நிலையங்கள் இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு கிளஸ்டர் சென்டராக ரீஜனல் சென்டர் வரும். சரி, அப்படி ஒவ்வொரு மாகாணத்திலையும் ஸ்டடி சென்டர்ஸுக்கு கிளஸ்டர் சென்டராக ஈஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சரி, அப்படி சென்ட்ரல் ப்ரொவின்ஸ் எடுத்து பார்த்தா சரி, எப்படியும் சதர்ன் ப்ரொவின்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் மாத்திர ரீஜனல் சென்டர் வந்து சதர்ன் ப்ரொவின்ஸ்ல கிளஸ்டர் சென்டராக இருக்கும். சரி, அதே மாதிரி லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அட் ரீஜனல் சென்டர், அதாவது மற்ற பல்கலைக்கழகம் மாதிரி உங்களுக்கு லைப்ரரிஸும் இருக்குது எங்களோட ரீஜனல் சென்டர்ஸ்ல. அதை விட கம்ப்யூட்டர் லேபரட்டரி நான் சொன்ன மேலே நோட்ஸ் ஆக்சஸ் சென்டர் மாதிரி கம்ப்யூட்டர் லேப் வந்து வேறையாக இருக்கு அட் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி சென்டர்ஸ். அப்போ 2 விதமான லேப் அதுல இருக்கு கம்ப்யூட்டர் லேப். டெம்பரரி ரெசிடென்சியல் ஃபெசிலிட்டி சொல்றது உண்மையில ஹோஸ்டலை தான் சொல்றது. ஆனா ஏன் அதை கன்வென்ஷனல் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி இங்க வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு மட்டும். உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில கிட்டத்தட்ட 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அகாடமிக் இயர்ல உள்ளுக்கு வரையணும்னா 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஹோஸ்டல் கொடுக்க இல்லாது. அதால டிஆர்எஃப் வச்சிருக்கிறது ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு மட்டும். நீங்கள் ஒரு மாதத்துல ஒரு 4 நாளோ 5 நாளோ வந்து நிற்கக்கூடிய மாதிரி செய்து வச்சிருக்கணும். கலம்பு, கண்டி, மாத்திரை இந்த ரீஜனல் சென்டர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த டிஆர்எஃப் இருக்கு. அதை விட மெயின் கேம்பஸ் அண்ட் கலம்பு ரீஜனல் சென்டர் அட் நாவல் அதாவது ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து இது இந்த கலம்பு ரீஜனல் சென்டர் கொழும்பு பிராந்திய நிலையமும் மெயின் கேம்பஸ் சொல்ற ஹெட் ஆஃபீஸும் வந்து நாவல நுகைகுடவுல தான் எங்களுக்கு அங்கதான் இருக்குது. அங்கிருந்தா நாங்க ஆபரேஷன் முழுக்களும் ஐலண்ட் வைட் ஆபரேஷன் வந்து நடத்தப்படுறது மெயின் கேம்பஸ்ல இருக்கு. சரியோ? ஓகே. Hello everyone, I'm Hiroshan Gunawardene. I got graduated with a Bachelor of Technology Mechatronics Engineering degree from the Mechanical Engineering Department of the Open University of Sri Lanka in 2015. Then I got recruited as a temporary demonstrator at first and then as a lecturer probationary in 2017 in the same department which I've studied. Then later I've decided to start my postgraduate degree in Canada, and then I moved to the University of British Columbia, Vancouver, Canada. I did my Master's of Applied Sciences thesis-based degree here, and I got graduated in 2019. After that, I have started my PhD program, and right now I'm in the second year of my PhD doing research towards developing new technologies for soft robotics applications. I would like to say that the education that I received from the Department of Mechanical Engineering throughout the Mechatronics Engineering degree program was one of the key success behind my academic career. Thank you very much. Hello everyone. Hello? Yes, we can hear you. You can continue. Okay.
அடுத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓப்பன் என்ட்ரி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி போட்டிருக்கு. ஓப்பன் என்ட்ரி ஏன் ஓப்பன் என்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்கு பாருங்க. எனிபடி ஓவர் 18 years of age having the desire and ability for higher studies can in the ஏன்னு சொன்னால் 18 years ஆக இருந்தா மினிமம் ஆக குறைந்த வயது 18 தான். 18ல இருந்து நீங்க அங்கால லைஃப் லாங் இருக்கலாம் அதுக்குள்ள. அப்ப அது வந்து நீங்க குவாலிஃபிகேஷன் பிரச்சனை இல்லை, 18 வயது இருக்க வேணும்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும், கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும். மற்றது ஃபிளெக்சிபிலிட்டி என்றதுக்குள்ள நீங்க பாருங்க, கேன் ஸ்டடி அட் எனி டைம் ஃப்ரம் எனிவேயா. ஏனென்றா சொன்னா நீங்க 6 yearsல டிகிரி முடிக்கணும் அப்படி என்றெல்லாம் சட்டம் இல்லை. அப்ப நீங்கள் உங்களோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டின்றது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க படிக்கிறது, உங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டடி, அதான் வந்து நீங்க ஒரு வருஷத்துல வந்து 6 பாடம் நீங்க செய்ய வேணும்னு சொன்னா அந்த 6 பாடத்தையும் உங்களுக்கு வேலை தளத்துல வேலை கூட அப்ப 2 பாடமா செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா என்ன செய்யறது, அப்ப நீங்க அதை பிரிக்கிறீங்க, ஒரு வருஷத்தை 3 வருஷமாக பிரிக்கிறீங்க. அதான் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டடி. கேன் ஸ்டடி வைல் ஒர்க்கிங்னு சொன்னா வேலை செய்து கொண்டு படிக்கிறதுக்கு தான் இது டிசைன் பண்ணி இருக்குது. ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் அத்தனையும் வேலை செய்யும் போது படிக்கிறது, வேலை செய்து கொண்டு படிக்கிறது. Those with relevant qualification in addition to entry qualification can enter at higher levels in study program. உதாரணத்துக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்டிடி, என்டிஇஎஸ் மற்ற ஹெச்என்டின்னு சொல்லலாம் டிப்ளமா ப்ரோக்ராம் வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனால கொடுக்கப்பட்ட டிப்ளமா ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. அந்த டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வந்தா நீங்க ஹையர் லெவல், அதாவது என்ன லெவல் 5 to 6 5க்கு அங்கால வந்து நேர பதிஞ்சு செய்யலாம். அந்த வசதி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில மட்டும்தான் இருக்கு. மற்ற எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலையும் நீங்க போய் என்டிடி முடிச்சுட்டு டிகிரி செய்ய முடியாது, உங்களோட எடுக்க மாட்டேன். ஓகே, ஸ்டடி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரிண்டட் செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ் மெட்டீரியல், அதாவது வந்து இது வந்து கன்வென்ஷனல் யூனிவர்சிட்டியில உங்களுக்கு தாரையில லெக்சர்ஸுக்கு போனா லெக்சர் நோட் இருக்கும், அவ்வளவுதான். இங்க வந்து என்ன உங்களுக்கு அந்த இயற்குரிய ஃபுல்லா புக் தரப்படுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு புக் வெளியில எவ்வளவு காசுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, என்ஜினியரிங் புக்ஸ் வாங்க போனா எவ்வளவு காசு வருமானு தெரியும். ஆனா இது வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி தானாக பிரிண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு புக் தருது. அதான் கூடுதலாக காசு உங்கள்கிட்ட சார்ஜ் பண்றதுக்கு ஒரு பகுதி தான் சார்ஜ் பண்ணப்பட்டாலும் உங்களுக்கு புக் அடிக்கிறதுல வந்து ஞாபக செலவு போகுது அதுக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு. ஆடியோ விஷுவல் மல்டிமீடியா மெட்டீரியல், ஆடியோ விஷுவல் உண்மையில நாங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராம்களுக்கு தான் கூடுதலாக போகும், லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் சம்பந்தப்பட்டது. ஆனால் இன்ஜினியரிங்கில் ஆடியோ கோப்பியல் வந்து உங்களுக்கு அநேகமா இருக்காது. அடுத்தது டே ஸ்கூல்ஸ், அதாவது டே ஸ்கூல்ஸ்ன்றது லெக்சர்ஸ் நாங்கள் சொல்ற மாதிரி என்ன நாட்பாடசாலைன்னு நாங்கள் சொல்ற காரணம் வந்து சில நேரம் ஒரு பாடத்துக்கு 3 அல்லது 4 நாட்பாடசாலை தான் இருக்கும். நாட்பாடசாலைன்னா நாள் முழுக்க இருக்கும், சரியோ. அப்ப நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம்ல 3-4 புக் இருக்குன்னா 4 நாட்பாடசாலை தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்து டவுட் கிளியர் பண்ண வேணும், சரியோ. அடுத்தது வந்து வெப் பேஸ்ட் லேர்னிங் ரிசோர்சஸ் சொல்லி இருக்கு. அதாவது என்ன, வெப்ல உதாரணத்துக்கு இப்ப தெரியும் இந்த நாட்டு பிரச்சனைக்கு பிறகு உங்களுக்கு கூடுதலான கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நாங்க வெப்ல ஏற்றி இருக்குது. என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சுகமண்டபடியா லேர்ன்.OS நாங்க வெப்சைட் வச்சிருக்கிறோம், அதுக்குள்ள ஏற்றிருக்கோம். அப்ப நீங்க சாஃப்ட் காப்பி அங்க பார்த்து கொள்ளலாம். அதுக்கு பிறகு ஒர்க் ஷாப் ட்ரைனிங், இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங், இது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முக்கியமானதுன்னு சொன்னா ஒர்க் ஷாப் ப்ராக்டிஸ், அதாவது ஒர்க் ஷாப் பேசிக் ட்ரைனிங் இருக்குது. அதுக்கு பிறகு நீங்க டிப்ளமா டிகிரி முடிக்க முதல் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் கட்டாயம் செய்யணும், அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல செய்திருக்க வேணும். அடுத்தது லேப் செஷன், டிசைன் கிளாஸ், மற்றது ஃபீல்ட் ஒர்க், ஃபீல்ட் விசிட்ஸ், ஃபேக்டரி விசிட்ஸ் போட்டிருக்கேன். லேப் கட்டாயம் இருக்கு, அதாவது இன்ஜினியரிங்லயும் சயின்ஸ்லயும் கட்டாயம் லேபோரட்டரி இருக்கும். அப்ப கட்டாயம் நீங்க கூடுதலான ப்ராக்டிக்கல் ஹை லெவல் ப்ராக்டிகல்ஸ் அத்தனையும் கிளம்பு ரீஜனல் சென்டர்ல தான் இருக்குது. அப்போ கிளம்பு ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு நீங்க வரணும் ப்ராக்டிக்கலுக்கு. அடுத்தது டிசைன் கிளாஸும் கூடுதலாக ஹெட் ஆஃபீஸில் நடக்கும். ஃபீல்ட் ஒர்க் அது நீங்க அந்தந்த ஃபீல்டில் உள்ள ஆட்களுக்கு அதை அறிவிச்சு செய்யணும். அதே மாதிரி ஃபீல்ட் விசிட்டும் ஃபேக்டரி விசிட்டும் நாங்கள் கட்டாயம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய உண்டு. அது மற்ற யூனிவர்சிட்டியை மாதிரி இங்கேயும் இருக்கு. ஓகே ஓகே கேஷா. அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இவாலுவேஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி உங்களோட அசஸ்மெண்ட் இது முக்கியமான என்னன்னு சொன்னால்
நீங்கள் தொலைக்கல்வி என்று சொன்னபடியா கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் வந்து அதாவது என்ன தொடர்ச்சியாக உங்களை நாங்கள் என்ன மாதிரி நாங்கள் அசஸ் பண்ண போறோம்ன்றதுல அசைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மினி ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்கணும். அசைன்மெண்ட்ஸ் அநேகமாக இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, நீங்கள் செய்து சப்மிட் பண்ண வேண்டிய இப்போ ஆன்லைன் சப்மிஷன் தான் கூடுதலாக நடக்குது. அடுத்தது லேப் ரிப்போர்ட்டும் டிசைன் ரிப்போர்ட் லேப் செய்தால் நீங்கள் லேப் ரிப்போர்ட் கட்டாயம் கொடுக்க வேணும். அதே மாதிரி வைவா எல்லாம் இப்போ நாங்கள் கூடுதலாக ஆன்லைனில் நடத்துகிறோம். மற்றது ஆன்லைன் ப்ரெசன்டேஷன்கள் எல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் ஆன்லைன் நீங்க வீட்டில இருந்தே செய்யக்கூடியது எல்லாம். அடுத்தது பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட், அதாவது என்ன தொடர் மதிப்பீட்டு பரீட்சைன்னு நாங்கள் சொல்றது. இங்க வந்து உங்களுக்கு இயர் எண்ட் எக்ஸாமுக்கு முதல் 2 தொடர் மதிப்பீட்டு பரீட்சை CAT 1 CAT 2 சொல்லி இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டி நடத்துது. அதாவது இந்த டேர்ம் எக்ஸாம் மாதிரி நீங்க எடுக்கலாம். இந்த 2 எக்ஸாமிலேயும் உங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு அவை ஒரு வேல்யூவேஷன் ஒன்று செய்யறதுக்காக இந்த 2 எக்ஸாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி இருக்க வேணும். சரி, தொடர் மதிப்பீட்டு பரீட்சை நீங்க டேர்ம் எக்ஸாம் எடுங்க. அடுத்தது வெப் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் சில நேரம் குயிஸ்கள் இருக்கும். மற்றது இதே மாதிரி இப்ப ஆன்லைன்லயே தான் இந்த CAT எக்ஸாம்களும் நாங்க நடத்தி முடிக்கிறாங்க, காரணம் நாட்டு பிரச்சனையால. அப்ப வெப் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் இப்ப கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்டும் வெப் பேஸ்ட்ல தான் கடைசியாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. இப்ப அடுத்த ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான் கட்டாயம் நடக்கும். மற்ற யூனிவர்சிட்டி மாதிரி கட்டாயம் நாங்கள் இது வந்து நேர நீங்க வந்து எழுதக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் ஆன்லைன்ல இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு அப்படித்தான் நடத்தினாங்க. அப்போ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் இந்த இவாலுவேஷன் வந்து உண்மையில இந்த கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட்ல இருக்குது. கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட்ல சர்டன் மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்தா தான் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதலாம். மற்ற யூனிவர்சிட்டி மாதிரி நீங்க செமிஸ்டர் முடிஞ்சா உடனே செமிஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து இல்லை. இங்க வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட்ல வந்து 40 மார்க்ஸ் பாஸ் சொன்னா பாஸ் மார்க்ஸ் 40 மார்க்ஸ் 40 மார்க்ஸுக்கு குறைன்னு சொன்னா அந்த பாடம் திருப்பி அடுத்த வருஷம் செய்ய வேணும், ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியாது. சரியா? அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஆஃப்டர் தி எக்ஸாமினேஷன் அநேகமாக எக்ஸாம் முடிய இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஃபீல்டுகளுக்கு உங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பப்பட்டு அந்தந்த இப்போ டிப்ளோமாவோ டிகிரியோ நீங்க செய்து முடிக்க முதல் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் அதுவும் சேம் இயர்ல நீங்க கடைசி வருஷம் நீங்க பதிஞ்சாலும் நீங்க ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிய அது செய்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியது மற்ற யூனிவர்சிட்டி மாதிரி இங்கேயும் அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. ஓகே, good morning, everybody. I am Ravinda Begwardhan. I'm a senior lecturer of the Department of Material Science and Engineering, Faculty of Engineering, University of Moratuwa. I was given actually 3 minutes or 4 minutes to describe my journey till here from the Open University of Sri Lanka. So I don't have much time to elaborate my whole life story. Some experience that I have obtained. So actually I joined to Open University around 2004 after my A-level. I did only one shy A-level. I had my passion to be a aerospace, basically aeronautical engineering area. So I joined just after my A-levels. I obtained actually one very good pass for physics, and for the 2 subjects I obtained 2 general passes for the first shy. I didn't do second shy. I could have obtained to conventional university after the second shy or third shy, but my main passion was to go towards engineering. So that's why I didn't do any second or third shy. Directly joined to Open University on 2004. I completed my degree around, not 2004, I joined 2005. 2004, I completed my A-level. So I joined 2005, around June, and then around 2011, March, I completed my degree. It took around 6 years. So this, remember, sometimes some people say that this it takes long time to compute Open University. So it is not due to a fault of university. So it is actually the time depends on to you. Okay, so minimum time duration at that time for the Bachelor of Technology degree program is 5 years. So at least you have to spend 5 years there. But now I think it is 4 years due to curriculum change. So I took only 1 year advance, 1 year more than the minimum duration. So
So that is 6 years. So I could have ended up with 5 years, but I wanted to score more for score more for certain subjects. That's why I took another additional 1 year. Anyway, after that, I worked as a demonstrator in the same university because I needed to apply for the scholarship to go to other university. So there onwards, it took. Actually, I was awarded 3.94 GPA out of 4.0 GPA, and was the only gold from the whole faculty. Was the best student in the faculty on 2011 convocation, and obtained first class in the mechanical engineering. Then after that, I applied for several universities in the United Kingdom, and I was offered 2 scholarships. One scholarship is from Cranfield University. It's related to aircraft gas turbines, and the other one is related to advanced mechanics of materials, related to numerical simulation. Gas turbine one is a half scholarship, so I didn't go there. It's related to Cranfield University. Then I moved to Loughborough University. Loughborough University is one of the famous university in the United Kingdom and also in the world in certain areas. So I obtained, I was selected as a PhD student, and then once I selected there, I was selected there, and then from 2012 to 2016, I was in the United Kingdom doing my PhD program. And during that time period, I worked as a Marie Curie early stage researcher. In the 6-month duration, I worked there full time. During that time period, I got chance to work with several European Union projects with linked Poland and several other universities. Again, numerical simulation of industrial projects. We published several papers. And then after I completed my PhD from Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, I did a research associate. I was working as a research associate in the same university in a big project. Good morning, everybody. I am Ravinda Begwardene. I'm a senior lecturer in the same university in a big project that will, has a several connection with NASA, Rolls-Royce, Eon, top, tech giants in there. So it's also again related to gas turbine engine thermal simulations, some advanced material simulations. I worked there for 6 months. Then after that time, there was a certain financial problems within the project because it is at the end of the project. Then I left that the area. Then I came back to Sri Lanka. So it's a long story cut short. And then after that, I actually I got into worked in an industry. Once I came back to Sri Lanka, I worked in the industry for 1.5 years in semiconductor industry, a company in Singapore. So I visited several semiconductor chip manufacturing facilities in Singapore and worked as a design engineer for some of those companies, like did certain projects with Sony and then Global Foundry, etc. Those are very big tech companies with respect to semiconductors. Then after that, again, long story cut, I joined to SLIT campus, Faculty of Engineering. After that, I moved to academic. And then in academic SLIT campus, I did certain a lot of stayed there only 3 months. Okay, then I was the professor of material science and engineering in the University of Moratuwa then called me and asked me whether whether I could join there, so the University of Moratuwa, and then starting work there. Then I just thought of okay, let's go there.
So on 2018 August, I started working there as a senior lecturer. So still I'm continuing in that role. So we started a lot of projects, postgraduate projects, some new areas based on my area, based on my experience, and then I'm a working committee member of certain institutions, the same university as well, and having certain responsibilities, etc. So actually, it's a very long story. I just cut short because we want to meet, the video for 3 minutes. It's very difficult to cut short into 3 minutes. The basic thing is, I didn't do any 2 degrees after I completed my level with the Open University. Only 1 degree, Bachelor of Technology, highly focused to that area, highly focused to that particular degree. And then my passion was there, my motivation was there. Okay, so don't blame the university. It is not the fault of university if you fail. Okay, it is you. So if you fail, it is the fault is with you. It's not anything else. You have to have a passion. You have to have a motivation. You should exert some effort. Nothing will success without any effort. Okay, so do your best. Focus your work. Don't waste time. Exert your effort and then move towards success. Have a passion in engineering, then only you will be success. If you do not have a passion, don't waste time. Move to some other field. Okay, so that's my long story cut. So I wish you all the best in your current future. If you want more further, some more suggestions or any other life experience, want to know how did I do my suggest, you can contact me. I'm in the Department of Material Science and Engineering. Be much happier to help you. Thank you very much. அடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் why you select OESL ன்னு போட்டிருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது சொல்லிருக்கு அஃபோர்டபுள் காஸ்ட். அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்னு சொன்னால் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மற்ற பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது ஃபாரின் கேம்பஸ், ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேஷன்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து எத்தனையோ யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். அந்த யூனிவர்சிட்டிகள் காலேஜ் உள்ள கோர்ஸ்டையும் ஸ்ரீலங்கன் இப்போ ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில உள்ள கோர்ஸ் ஃபீயை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இவ்வளவு வித்தியாசமானு உங்களுக்கு தெரியும். சரி, அது வந்து ஏலக்கூடிய அளவு உங்களுக்கு நீங்க மேக்சிமம் என்ன ஒரு ஏலெவல் டிகிரி ஏலெவலோட வந்தால் லெஸ் தேன் 2 lakhs நான் சொல்லலாம். இப்போதைக்கு 2.5 போகலாம் மேக்சிமம். அதுக்குள்ள ஒரு டிகிரி எடுக்கிறது வந்து கட்டாயம் சரியான கஷ்டம் உங்களுக்கு மற்ற யூனிவர்சிட்டிகளை மாதிரி. சரியா, ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 25 to 30 lakhs போனாலும் நீங்க முடிக்க மாட்டீங்க. சரியா, அடுத்த கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ்ட் அவார்ட்ஸ், அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில நீங்க டிகிரி முடிச்சால் ISL நேர பதிக்கலாம். இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்லி இருக்கு. ISL மெம்பர்ஷிப் இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கா மெடிக்கல் கவுன்சில் மாதிரி உங்களோட ஒரு குவாலிஃபைட் என்ஜினியராக நீங்க பதியப்பட மாட்டீர்கள் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியால வந்து ISL பதியாது, நீங்க எக்ஸாம்ல தான் பதிய. சரியா, அப்ப இதுல வந்து நம்ம லெவல் வந்து 2 CS மினிமம் இருந்தா தான் நீங்க ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில வந்தாலும் தாங்கள் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில டிகிரி முடிச்சா பதிவம்னு சொல்லி அப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கணும். இப்ப அது தெரியும்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு அறிஞ்சிருப்பீங்க. மற்றது ஸ்டடி வைல் ஒர்க்கிங்னு சொல்லி இருக்கு. நீங்க வேலை செய்து கொண்டு படிக்கிறதுக்காண்டித்தான் இது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த யூனிவர்சிட்டி டிசைன் பண்ணப்பட்டதே அதுக்காக வேண்டித்தான். என்ன, வேலை செய்து கொண்டு படிக்கிறதுக்கு, அதாவது ஏலெவலோட நீங்க வேலை ஒன்றுல சேர்ந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஆறுதலாக படிக்க முடிக்கலாம். அடுத்தது வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம் டு சூட் மெனின்னு சொல்லியிருக்கு. அதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களோட ஃபீல்டு, நீங்க ஏலெவல் முடிஞ்சு ஏலெவல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் செய்துட்டு நீங்கள் ஈவன் பயோசயின்ஸ் செய்துட்டு நீங்க போனாலும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடிஸ் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது, அதுக்குள்ள நீங்கள் வரலாம். இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு கீழேயே நீங்க பயோ ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் அதுக்குள்ள வரலாம். சரி, அப்படியான ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் இதுக்குள்ள இருக்கு. நீங்க அடுத்த
ஃபெசிலிட்டேட்டர் உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்துவதை பற்றி வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம் டு சூட் மெனின்னு போடுறதுல. அடுத்தது எக்ஸலன்ட் ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் த்ரூ ரீஜனல் நெட்வொர்க். அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆகினா, அதாவது ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி நீங்க நாவலவில் பதிஞ்சா, நீங்க நாவலவில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆகினா நீங்க உங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்ப மாத்திரை சென்டர்லயோ ஜப்னா சென்டர்லயோ நீங்க ப்ரோக்ராம் ஃபாலோ பண்ணலாம். மாத்திரையில பதிஞ்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜப்னாவில் படிக்கலாம். ஏன், உங்களுக்கு ஒரு தரப்பட்ட ஒரு ஐடென்டி கார்டு இருக்குது. ஐடென்டி கார்டை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து ஐலண்ட் வைடு. நீங்க ஒரு பேங்க்ல போய் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி தான் உங்களோட ஐடென்டி கார்டு. ஆனா அந்த வசதி வேற எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலும் இல்லை, ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில மட்டும்தான் இருக்குது. அதனாலதான் அதை சொல்லி இருக்கணும், எக்ஸலன்ட் ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் த்ரூ ரீஜனல் நெட்வொர்க்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இலங்கையில எங்க இருந்தாலும் நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம். அதாவது நீங்கள் மாத்திரையில இருந்து கிளம்புக்கு அலுவலா வந்தா கிளம்புல வந்து எக்ஸாம் எழுதி விட்டு போகலாம். ரைட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வெல் equipped laboratories சொல்லி லேப் வசதி போதிய அளவுக்கு உங்களுக்கு கூடுதலாக மெயின் கேம்பஸ்ல தான் இந்த வசதி நாங்கள் செய்து வச்சிருக்கிறோம். மற்ற இடங்கள்ல இல்லை. ஏன்னா கோஸ்ட் வந்து அவ்வளவு ஹையா இருக்கிறபடியே இன்ஜினியரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா சென்டர்லையும் வைக்க முடியாது. அதுக்காக வந்து தான் நீங்க லேப்புக்கு கொழும்புக்கு வருவோம்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அதை விட more than 40 years of experience in providing university education. உங்களுக்கு தெரியும் 1980 ஆண்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி தொடக்கப்பட்டது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப 40 வருஷம் தாண்டி 21ஆம் ஆண்டுல இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த சேவை வழங்கப்படுது. இப்போ எவ்வளவு தூரம் அப்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். அடுத்தது வெல் குவாலிஃபைட் அகாடமிக் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்னு சொல்லியிருக்கு. நீங்க இந்த யூனிவர்சிட்டியில மற்ற யூனிவர்சிட்டி மாதிரி எல்லா விதமான அகாடமி, அதாவது உங்களோட லெக்சரர்ஸ் வந்து சகல தகுதிகளையும் கொண்டு லெக்சரர்ஸ் தானே. ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வந்து குறைவான லெக்சரர்ஸ் அங்க இருக்கையில மற்ற யூனிவர்சிட்டியில உள்ள லெக்சரர்ஸ் மாதிரி தான் இவையும் இருக்கணும். உங்களுக்கு சேவையை வழங்குறதுக்கு நிர்வாகத்தில் உள்ள ஸ்டாஃபோ இல்லாட்டி அகாடமிக்ல உள்ள ஸ்டாஃப் வேறு எடுத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு சேவை வழங்குறதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரீஜனல் நெட்வொர்க்கிலே நீங்கள் சேவையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Udayakumar. Thank you, Dr. Udayakumar. So next, I would like to invite Professor Shanti D. Silva. She is the chair professor of Department of Agricultural and Plantation Engineering. Thank you, Irisha. வணக்கம் மாணவர்களே. இப்போ மட்டும் உங்களுக்கு உதயகுமார் எல்லாம் விளங்கப்படுத்தி இருந்தார். என்ன யூனிவர்சிட்டி, ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி என்றால் என்ன மாதிரியான பாடமுறைகள் நாங்கள் செய்து கொண்டு போகின்றோம், என்ன விதமான இவாலுவேஷன்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி ஏன் நீங்கள் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி தொடங்க வர வேண்டும் என்ற எல்லாத்தையும் விவரமாக சொன்னார். இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் என்னென்று நாங்கள் தொடர்பான மற்ற விஷயங்களை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டியில இப்ப நாங்க இதுல இருந்து நாங்க கதைக்க போறது இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, அதாவது பொறியியல் பீடத்தை பற்றி மட்டும்தான் நாங்க கதைக்க போறோம். அப்ப இந்த பொறியியல் பீடத்துல அகாடமிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. Can you hear me? Yes, madam. Yeah, I can hear you. I'm Amal here. Yeah. I don't know why he has put like that. I'm doing, yeah. Okay, then academic departments and பார்த்தா அதுல 6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் பிளான்டேஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், அதுல தான் நான் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் இருக்கிறேன். மற்றது சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் பிலாசபி இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் அப்பரல் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்டு 6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபேக்கல்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிக்குள்ள இருக்குது. நெக்ஸ்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்க சொல்றோம். அதாவது முதலாவது பேசிக் டிகிரி, அதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல ரெண்டு விதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்க இந்த ஃபேக்கல்ட்டியில செய்து கொண்டு போறோம். முதலாவது ப்ரோக்ராம் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங். அது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேஸ் டிகிரி, அதாவது இன்ஜினியரிங் டிகிரி. அதுல அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் நாங்க இந்த வருஷம் புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங், electronic and communication engineering, mechanical engineering, mechatronic engineering, textile and clothing engineering and degrees.
8 டிகிரிஸ் நாங்க இந்த என்ஜினியரிங் டிகிரியில நாங்க வழங்குறோம். அதே போல பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொன்னா அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் குறைவானது, அதாவது பயாலஜி செய்தாக்கள், வேற லெவல் செய்தாக்கள். இப்ப பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜியில மேத்தமெட்டிக்ஸ் செய்தாக்கள் தான் அதுக்கு போகலாம். பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ்ல இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர், எங்களோட டிபார்ட்மெண்டால அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரி மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கொடுக்குற அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரிக்கு சமானமான டிகிரி. அப்பரல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்டால, டெக்ஸ்டைல் அண்ட் அப்பரல் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்டால கொடுக்குற ப்ரோக்ராம். ஃபேஷன் டிசைன் அண்ட் ப்ரொடக்ட் டெவலப்மெண்ட், டெக்ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். அது இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் ப்ரோக்ராம். அதுல மேத்தமெட்டிக்ஸ் அளவு குறைவான மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாட்டியும் அது செய்யக்கூடியா இருக்கும். வேற லெவல்ஸ் இருக்கிறார்கள், பயாலஜி இருக்கிறார்கள், அக்ரிகல்ச்சருக்கு பயாலஜி வேணும். நான் அதை மற்ற ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்றேன். நெக்ஸ்ட். Hi, I am Indika Boywood. I am pleased to say that I had a great desire to become an engineer since my childhood. Therefore, I have selected math stream to sit for my advanced level examination. But I was disappointed that my advanced level exam did not make me qualified to go for engineering faculty. But I was pretty determined that I was not ready to give up my challenge. Then I was seeking alternative paths which are helpful for me to approach my ambition. Fortunate for me, I found few paths and I selected the BTech degree at the Open University of Sri Lanka, those among paths for achieve my ambition. Actually, that was the best decision ever made because it is recommended in the Institute of Engineers Sri Lanka. And also it was pretty advantageous that I was able to do the degree program while being employed. To be honest with you, learning while working was very important for me. In the year 2015, I was fortunate enough to successfully complete my BTech degree with the second class. When I talk about my career path, during the academic time, I used to be a government mathematics teacher. After that, I joined Sierra Construction as a civil engineer. Then I engaged in Kalgonga Water Supply Project and Vavuniam Water Supply Project under the Sierra Construction. After that, I was joined the design team of the Colombo City Water Supply Project. Then I joined Subhasinger Contractors in 2016. This is the CS1 Rail company. Under the Subhasinger Contractors, I have worked as a design and planning engineer in Alla Badulla Integrated Water Supply Project. After that, I was engaged in Dadruwe Water Supply Project as a project manager. Now I have been working at Mathura State Water Supply Project as a project manager. In addition to that, I am one of the procurement team member of Subhasinger Contractors. Actually, BTech degree, it is not going to be end of my education. Currently, I am following a Master of Civil Engineering degree at University of Rome and also preparing a design report of qualification as a chartered engineer. Finally, I dare say that the Open University is the best way to become an engineer. It is difficult for you to get selected to a conventional university. Hi. ஓகே, அடுத்து நாங்க பார்ப்போம் டிப்ளோமா சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ். டிப்ளோமா சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, அதாவது டிகிரிக்கு கீழே உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ், அதாவது டிகிரி மேல் தனத்துல இருந்தா டிப்ளோமா சர்டிபிகேட் கீழே உள்ள ப்ரோக்ராம். அதுல முதலாவது மட்டும்தான் அட்வான்ஸ்ட் சர்டிபிகேட் இன் அப்பரல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்ப இதுல நாங்க முதல்ல பார்ப்போம் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் டிகிரிக்கு என்ன இருக்கக்கூடிய காலங்கள். மீடியம் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ், எல்லா புத்தகங்களும் எல்லா லெக்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ்லாம் நடக்கும். ஆனபடியா நீங்க உங்களோட இங்கிலீஷ் அறிவை கூட்டிக் கொள்ள வேணும். மற்றது இன்ஜினியரிங் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங்ன்றது எல்லா கவர்மெண்ட் யூஜிசியால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ் இன்ஜினியரிங் டிகிரி. இதுக்கு நீங்க என்டர் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னா GCA லெவல்ல 3 பாசஸ் பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கணும். அதாவது ஒரே சிட்டிங்ல, அதாவது சேம் சிட்டிங்ல நீங்க இந்த வருஷம் எடுத்தீங்கன்னா 3 பாஸ் இருக்கணும். இந்த வருஷமே, போன வருஷம் 2, இந்த வருஷம் 1 செக் இயலாது. அது எல்லாம் ஒரு சிட்டிங்லயே 3 பாசஸும் இருக்கணும். பிசிக்கல் சயின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், மேத்தமெட்டிக்ஸ், கம்பைன் மேத்தமெட்டிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ், அது 3லயும் பாசஸ் இருக்கணும். எல்லாட்டி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் சயின்ஸ் சொல்லி ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கு, அந்த ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கணும். அப்ப தற்போதைய டிகிரி SLQ ஆஃப் லெவல்ஸ்ல லெவல் 3ல இருந்து 7 மட்டும் இருக்குது. 5 வருஷ டியூரேஷன்.
அது மினிமம் பீரியட். இப்போ நீங்க எல்லா கோர்சஸ் எடுக்கிற ஒவ்வொரு வருஷம் எடுக்கக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாத்தையும், அதாவது கூடிய மேக்சிமம் லெவல் கிரெடிட்ஸ் எடுத்து நீங்க எல்லாம் பாஸ் பண்ணி போனீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு 5 வருஷத்துல டிகிரியை முடிக்கக்கூடிய இருக்கும். இல்லாட்டி நீங்க வேலை செய்து கொண்டு உங்களுக்கு எல்லா கோர்ஸும் எடுக்க இயலாது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோர்ஸத்தான் எடுத்து போகலாம்னு சொன்னா 5 வருஷத்துக்கு கூட ஆகும். அப்ப 5 வருஷத்துக்கு கூடுறதான்றது உங்களோட ஹைலான் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைலான் இருக்கு. யூனிவர்சிட்டிக்கு அதால ஒன்றும் செய்யலாம். நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், நீங்க உங்களோட கட்டுத்தனத்தால செய்து கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னா 5 வருஷத்துல முடிக்கலாம். அப்ப நீங்க டிகிரிக்கு போய் கொண்டு கேட்கல, உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு டிப்ளமா, ஹையர் டிப்ளமான்ற சர்டிபிகேட்டையும் எடுக்கலாம். அதாவது லெவல் 3யும், அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் டிகிரின்னு சொன்னா முதலாவது வருஷத்தை நாங்க லெவல் 3ன்னு சொல்றோம், 2வது வருஷத்தை லெவல் 4, மூன்றாவது வருஷம் லெவல் 5, 6 and 7. அப்ப உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் அவார்ட் அண்ட் ஹையர் டிப்ளமான்ற ஒரு அவார்டு ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப 3வது லெவலும் 4வது லெவலும் முடிச்சு டிப்ளமாக்குரிய எல்லா இதுலையும் நீங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் அவார்ட் ஆஃப் ஹையர் டிப்ளமான்னு கிடைக்கும். அப்ப இதுக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உதயகுமார் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினார். மேக்சிமம் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி 3 லட்சம், அதாவது 300,000 rupees தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும். இப்படி ஒரு டிகிரி நீங்க பிரைவேட்ல செய்ய போனா உங்களுக்கு ஒரு 7-8 மில்லியனு கிட்ட போகக்கூடியா இருக்கும். ஆனபடி இது அரசாங்கத்தால செய்யப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி என்றபடியா அதுல உங்களுக்கு குறைந்த காசுல உங்களுக்கு டிகிரி எடுக்கலாம். அதே போல இந்த டிகிரி மற்ற யூனிவர்சிட்டிக்கு சமான டிகிரி. இப்ப நாங்க திருப்பி பார்ப்போம், பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன உள்ளிட்டு தகுமை அல்லாத என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் சொன்னா, பாசஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் கம்பைன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இன் ஜெனரல் A லெவல்ல ஒரு சிட்டிங்ல இருக்கணும், 1 சிட்டிங்லயே 3ம் பாஸ் பண்ணி இருக்கணும். அல்லாட்டி நீங்க அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் கோர்சஸ் டிசிப்ளின் மேத்தமெட்டிக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அது ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியால கொடுக்குற அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க பாஸ் பண்ணி இருக்கணும், அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் சயின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு மினிமம் 3 கிரெடிட் பாசஸ், அதாவது மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கேம்பிரிட்ஜ் எடெக்செல் அட்வான்ஸ் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் 3 கிரெடிட்ஸ் தேவை. அதாவது நீங்க ஸ்ரீலங்கா A லெவல்ல இருக்கலாம், இல்லாட்டி எடெக்செல் A லெவல் செய்த ஆட்களுக்கும் இந்த இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராமுக்கு என்டர் பண்ணக்கூடிய இருக்கும். ஆனால் அவைகளுக்கு 3 கிரெடிட் பாசஸ் வேணும். இப்ப அந்த 3 கிரெடிட் பாசஸும் விதின் 3 years இருக்கணும். அதாவது எடெக்செல் சிஸ்டம் ஸ்ரீலங்கா A லெவல் சிஸ்டம் மாதிரி இல்லாத வழியால 3 yearsக்குள்ள அந்த 3 கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும். அல்லாட்டி சமான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதா, அதாவது செனட்டால அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் இருக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட், பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங்ல லெட்ரல் என்ட்ரி என்று இருக்கு. அதாவது நீங்க A லெவல்ல இருந்து, அதாவது லெவல் 3ல இருந்து வந்தும் போகலாம், அல்லாட்டி லெட்டரல் என்ட்ரின்னு சொன்னா இடையிலையும் வந்து சேரலாம். அந்த இடையில வந்து சேர்றதுக்கு உங்களுக்கு NDT, HNDE, NDS அதுல நீங்க உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா அதால வரலாம். ஆனா என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் கட்டாயம் இருக்கணும். இப்ப நீங்க A லெவல்ல 3 பாஸ் இல்லாம NDT இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஆனவடியால A லெவல்ல 3, அதான் சொல்லியிருக்கு, இன் அடிஷன் டு த என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் அட் த லோவஸ்ட் லெவல்ன்றது A லெவல். அப்ப A லெவல்ல உங்களுக்கு 3 பாஸ் இருக்கத்தான் வேணும். அதோட உங்களுக்கு NDT இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு லெவல் 4, 5க்கு மேல உள்ள லெவல்ஸுக்கு நீங்க சேரலாம். மேடம் மினிமம் டியூரேஷன், அதாவது குறைஞ்ச அளவு டியூரேஷன் 5 அகாடமிக் இயர்ஸ் நாங்க சொன்னோம். அப்ப லெவல் 3ல இருந்து லெவல் 7 மட்டும் அது உங்களோட கையிலான் இருக்குது. நீங்க எல்லா பாடங்களும் எடுத்து பாஸ் பண்ண 5 வருஷத்துல முடிக்கலாம், இல்லாட்டி கூடிய காலம் போகும். மீடியம் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் தான், வேற ஒரு பாசையிலையும் தமிழோ சிங்களத்துல செய்யறே இல்லை. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம்ல உங்களுக்கு கீழே இருந்து மேல மட்டும் எப்படி போறது பார்க்கலாம். பேசிக் பாசஸ் இருக்கணும் A லெவல்ஸ்ல. A level 3 passes in mathematics stream equivalent இருக்கணும். அப்ப உங்களுக்கு லெவல் 3 SLQ மட்டமான லெவல் 3க்கு ஜாயின் பண்ணலாம். லெவல் 3ல இருந்து லெவல் 4 போவீங்க. லெவல் 4 முடிச்சு முடிய உங்களுக்கு ஹையர் டிப்ளமா இன் டெக்னாலஜி எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். அந்த சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை விட நீங்க தொடர்ந்தும் லெவல் 5, லெவல் 6, 7 முடிச்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் டிகிரி கிடைக்கும். அப்ப இந்த யூனிவர்சிட்டியில உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஹையர் டிப்ளமா இன் டெக்னாலஜியும் கிடைக்கும், டிகிரியும் கிடைக்கும். மற்றது நீங்கள் ISL ரெகக்னிஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உதயகுமார் பற்றி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினார். உங்களுக்கு ISL என்னன்னு தெரியும். ISL தான் இன்ஜினியரிங் டிகிரிஸுக்கு அக்ரிடேஷன் கொடுக்குற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆனா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கண்டிஷனின் படி
உங்களுக்கு ஏ லெவல்ல 2 கிரெடிட் பாஸும் ஒரு சிம்பிள் பாஸும் இருந்தா என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அவையில் உங்களுக்கு ஐஎஸ்எல் அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப்பை தருவினா. அது இல்லாட்டி அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப்பை தர மாட்டோம். ஆனா நீங்க 3 பாசஸ் இருந்தாலும் நீங்க வந்து டிகிரி செய்யலாம். ஆனா உங்களுக்கு ஐஎஸ்எல் ரெகக்னிஷன் கிடையாது. 3 கிரெடிட் பாஸும் ஒரு பாஸும் இருக்கிறவர்களுக்கு ஐஎஸ்எல் ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட். Hello there fellows, I am engineer Ravin Tharendra. I work for SLT Mobitel as a deputy general manager for SME and micro business product development. I started at the Open University in 1998 and I graduated in 2005 with a bachelor's degree in electronics and telecommunication engineering. Exactly 7 years, but don't worry. You may now complete your engineering degree in a few years just like a student in a traditional university. OUSL engineering degree is a well-recognized engineering degree in international bodies as well as local institutions like Institute of Engineers Sri Lanka. Because of its unrivaled academic staff and the facilities, OUSL helped me to become a very strong man in engineering. The Open University is one of the world leading institutes for distance learning education and it can play a critical role in this global situation. I believe you have come to right place and to explore the world of engineering. I wish all the best and it's your responsibility to brand our nation to the world in the field of engineering. Thank you very much. சரி, மெட்டா ப்ரோக்ராமை பார்ப்போம். ஃபேக்கல்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் நான் சொன்னேன் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் ஆனர்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கு. இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன உள்ளிட்டு தகமைன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், முதலாவதாக அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னால் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரி மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பேராதன்ய ருகுண அப்படி எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் தர அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரிக்கு சமானமான டிகிரி. அப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரி ஆஃபர் பண்றது அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்டேஷன் இன்ஜினியரிங் என்று நான் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்டால ஆஃபர் பண்றது. அதுக்கு என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் என்றா 3 பாசஸ் இருக்கணும். பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் இல்லாட்டி அக்ரிகல்ச்சர் ஒரே சிட்டிங்ல இருக்கணும். அப்போ ஒரே சிட்டிங்ல பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் இல்லாட்டி அக்ரிகல்ச்சர் இந்த 3 பாடம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்ட்ரீமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அப்ப மினிமம் எடெக்ஸல்னு சொன்னா எடெக்ஸல் அல்லது எடெக்ஸல் அட்வான்ஸ் லெவல்னு சொன்னா 3 கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும். பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியில கேம்பிரிட்ஜ் இன்டர்நேஷனல் இருக்கலாம், எடெக்ஸல் அட்வான்ஸ் லெவல் எக்ஸாமினேஷனா இருக்கலாம். அதுல 3 கிரெடிட்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இருக்கும். அதை விட அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இன் சயின்ஸ் வித் கோர்சஸ் இன் டிசிப்ளின் ஆஃப் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு அதுக்கு என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய இருக்கலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு செனட்டால அப்ரூவ் பண்ற ஒரு ஈக்குவலன்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். உங்களுக்கு என்டிடி, என்டிஏ, ஹெச்என்டிஏ இருந்துன்னு சொன்னா இனி எக்வனஸ் டிப்ளோமா அப்படி இருந்துன்னு சொன்னா ஆனால் ஏ லெவல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அதோட உங்களுக்கு என்டிடி, என்டிஏ இருக்கும்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஹையர் லெவலுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம். அதாவது லெவல்ஸ் 4, 5 அப்படி ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இருக்கும். நெக்ஸ்ட், பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடியில் நான் சொன்ன 2 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்டால கொடுக்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ வாரது டெக்ஸ்டைல் அண்ட் அப்ரல் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்டால கொடுக்குற டிகிரிஸ். அதில் 3 டிகிரிஸ் அவள் கொடுக்கணும். அப்ரல் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபேஷன் டிசைன் அண்ட் ப்ரொடக்ட் டெவலப்மெண்ட், டெக்ஸ்டைல் மேனுஃபேக்சர் 3 டிகிரிஸ் இருக்கு. இந்த 3 டிகிரிஸுக்கும் நீங்க செய்ய 3 பாசஸ் இருக்கணும். ஏதாவது ஏ லெவல்ல இருக்கணும் 1 சிட்டிங்ல. ஆர்ட்ஸா இருக்கலாம், காமர்ஸா இருக்கலாம், சயின்ஸா இருக்கலாம், மேத்ஸா இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு ஏ லெவல்ல 3 பாசஸ் இருக்கணும். 3 பாசஸும் சேம் சிட்டிங், அதாவது ஒரே சிட்டிங்ல இருக்கணும். இல்லது நீங்க கேம்பிரிட்ஜ் அல்லது எடெக்ஸல் அட்வான்ஸ் லெவல்னு சொன்னா உங்களுக்கு மினிமம் 3 கிரெடிட்ஸ் 3 கிரெடிட் பாசஸ் இருக்கணும். ஏதாவது 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நிச்சயமாக இந்த கோர்சஸ் இல்லை, ஏதாவது 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு கிரெடிட் பாசஸ் இருந்துன்னு சொன்னா நீங்க இந்த 3 ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ப்ரோக்ராம செய்யக்கூடிய இருக்கும். அல்லாட்டி சர்டிபிகேட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் வந்து அப்ரல் டெக்னாலஜி இருக்கிறதால நீங்க செய்திருந்தா போகலாம். அப்ப இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம்க்கு என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டட் தி அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் அப்ரல் டெக்னாலஜியால செய்யற அது டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்டால கொடுக்குற அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம் முடிச்சிருக்கணும்.
அது இருக்கணும். இல்லாட்டி எல்லா கோர்சஸும் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம்ங்கிற ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியால் ஆஃபர் பண்ணுற ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸில் எல்லா கோர்சஸும் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். இல்லாட்டி obtain advanced certificate in science with courses from 3 disciplines offered by the university. சொன்னா advanced certificate in science ஆல ஆஃபர் பண்ற 3 disciplines courses பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். இல்லாட்டி செனட்டுக்கு ஈக்குவலாண்டான ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். இங்கேயும் உங்களுக்கு என்டிடி ஸ்லிட் இல்லாட்டி பிராண்டிக்ஸ் டிப்ளமா இருந்துன்னு சொன்னா A-level குவாலிஃபிகேஷன் இருக்க வேணும். அதோட உங்களுக்கு ஹையர் லெவல்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இருக்கும். Bachelor of Industrial Studies Honors Degree, minimum duration 4 years, அது 4 years, Engineering Degree 5 years, Industrial Studies Degree, Agriculture, Apparel Technology எல்லாம் 4 வருஷம். மினிமம் மீடியம் வந்து எல்லாத்துக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம், அதில் புத்தகம் எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம். ஓகே. Hi, I'm Nipuni Vijayasinghe, an alumnus of the Open University Sri Lanka, Faculty of Engineering Technology, attached to the Department of Textile and Apparel Technology. I first entered to the university in 2012 and I graduated from the program of Bachelor in Industrial Studies, specialized in apparel production and management in the year 2016. And I was able to obtain the highest GPA of the year and awarded the Textile Institute Gold Medal for the best student of the academic year 2016-17. Afterwards, I worked in the Department of Textile and Apparel Technology for a short period of time and left the university to start my master's. I obtained my master's in International Marketing Management from the University of Cattolica, Milan, Italy. And afterwards, I worked as a market research intern for an Italian association in additive technology market. Currently, I am expecting to get enrolled into a PhD program and I am working for that. I should make this an opportunity to thank the Open University and my department for making me who I am today. For the fresh students, I would like to say that you might have faced numerous obstacles in your academic lives, but please never give up and try to make the best out of you from this given opportunity. Remember, hard and smart work will pay off. So, we would like to welcome our new students on behalf of the university, and I wish you every success in your academic lives and hope to see you guys graduated in near future. Thank you. பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ்ல ப்ரோக்ராம்லையும் அப்படி லோவர் லெவல்லேருந்து மேல லெவலுக்கு போறான்னு பார்ப்போம். டெக்ஸ்டைல்னு சொன்னா கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் OESL அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும், இல்லாட்டி சர்டிஃபிகேட்டோ அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் செப்பரேட் டெக்னாலஜி இருக்கணும். A லெவல்ல மினிமம் 3 பாசஸ் இருக்கணும். அப்பரல் டெக்னாலஜின்னு சொன்னா, அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னா பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கணும். அதோட லெவல் 3ல ஜாயின் பண்ணலாம். லெவல் 3ல ஜாயின் பண்ணி லெவல் 4 போய்க்கலாம். உங்களுக்கு ஹையர் டிப்ளமா இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். அதை முடித்து தொடர்ந்து நீங்க லெவல் 5, லெவல் 6 போனா உங்களுக்கு பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆனர்ஸ் டிகிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். Miss, excuse me, miss. ஏல ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் செஞ்சார்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் செய்யலாதா மிஸ்? அது நான் வேற இல்ல, நான் செய்யக்கூடிய இருக்கும்னு செய்யலாம். எனி லெவல் செய்தாக்களுக்கு செய்யலாம். 3 பாசஸ் இன் 1 சிட்டிங் இருக்கணும். Iresha, am I correct? Prashanti, what is he asking? Software engineering, any A level sam. Yeah, software engineering, any field, 3 passes in 1 sitting. One at the same sitting. Software engineering இந்த A level பாஸ் ஆலும் ஒரே சிட்டிங்ல 3 பாஸ் இருக்கணும். சரிதானே? அது இப்ப வெறும் நினைக்கிறேன், நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கல வெறும் உங்களுக்கு. அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இன் அப்பரல் டெக்னாலஜில என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் A லெவல்ல 6 பாசஸ் இருக்கணும், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கணும், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் சிங்களோ தமிழ் இருக்கணும். இதுலயும் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷும் சிங்கள இருக்குது, இங்கிலீஷும் இருக்குது. மினிமம் டியூரேஷன் அது 1 year. நீங்க அதை பற்றி விவரம் கேட்கணும்னு சொன்னா இதுல இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்க கால் எடுத்து கேட்கலாம். அட்வான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இன் அப்பரல் டெக்னாலஜி செய்யறதா இருந்தா. ஹவு டு அப்ளை சொன்னா எப்படி நீங்க அப்ளை பண்றது? இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு டெட்லைன் இருக்குது என்னும் காலம், அதுக்குள்ள நீங்க அப்ளை பண்றேன்னு சொன்னா
யூ மே சப்மிட் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனால தான் நீங்க போடணும். இந்த வெப்சைட் நம்பர் கொடுத்துருக்கு, நேம் கொடுத்துருக்கு www.ou.ac.lk. அதுக்கு நீங்க அப்ளிகேஷனை போடலாம். பேமெண்ட்ஸும் ஆன்லைனாலே டெபிட் கார்டு இல்லாட்டி கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பேமெண்ட் கரெக்ட் செய்யக்கூடியா இருக்கும். Thank you very much, Prashanti. Next, I would like to invite Mr. Amalan to talk to you and carry out the presentation here onwards. Mr. Amalan, over Yes. to you. Thank you, Dr. Resha. Hope, வணக்கம் எல்லாருக்கும் கேக்குதா நான் கதைக்கிறது? உதயகுமார் சார் கேக்குதா? Yeah, we can hear you. Yeah, thanks a lot. Yeah, we can hear you. ஓகே, இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் சாந்தி அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் முதலாவதாக நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்ளிகேஷன் எங்களுக்கு ப்ரோசஸ் ஆன பிறகு நீங்கள் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டாக நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்ய வேண்டி இருக்கு. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம். அதில் முதலாவது அந்த நீங்கள் வந்து எந்த வருஷத்தில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதில் என்னென்ன பாடங்கள் நாங்கள் இங்கே வந்து சொல்கிறது கோர்சஸ்ன்னு சொல்லி அந்த கோர்சஸை வந்து நீங்கள் என்னென்ன கோர்சஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்றதை முதல்ல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் இங்கே வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் சிஸ்டம் என்ற வழியால் இங்கே கட்டாயம் இத்தனை பாடங்கள் எடுக்கணுமென்ற இந்த கட்டாயம் இல்லாதனால ஸ்டூடெண்ட் வந்து தனக்கு தேவையான அல்லது தன்னால் இயலுமான பாடங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட அகாடமிக் இயர் அதாவது குறிப்பிட்ட நீங்கள் படிக்கிற வருஷத்தில் வந்து எடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் நீங்கள் வந்து என்ன செய்வோம்னா அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட்ட பிறகு நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த பாடங்கள் என்னென்ன எடுக்க போகிறீங்க அல்லது கோர்சஸ் என்ன எடுக்க போகிறீங்கன்றதை வந்து நாங்கள் எடுக்க சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அந்த இன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு நீங்கள் ஆன்லைன் சிஸ்டம் தான் ஃபுல்லாக. அப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அப்ளிகேஷன் போடக்கில் தரப்பட்டிருக்கிற அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணி என்னென்ன பாடங்களை நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட வருஷத்துல எடுக்க போறீங்கன்றதை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு. அப்படி இது சம்பந்தமா இதை எப்படி செலக்ட் பண்றது, என்னென்ன பாடங்கள் இருக்குது, இதை பேட்டியான அகாடமிக் கவுன்சிலிங் சொல்லுவோம். அதாவது இப்போ இது வந்து ஒரு ப்ரீ ஓரியன்டேஷன். இப்படி நாங்கள் எங்களை அகாடமிக்ஸ் வந்து உங்களை இண்டிவிஜுவலாக வந்து அல்லது தேவைப்படுற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியா இருக்கும். அது மேபி உங்களுக்கு பிரிண்டட் மெட்டீரியலாக வெப்சைட்லேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு இப்படி ஒரு விஷுவல் வீடியோவாக நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியோ அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு அதுக்கான வசதியும் செய்து தரலாம். என்னால் எப்படி செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு முதல் தரத்தை திறக்கல உங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அது தொடர்பாக கதைச்சு என்னென்ன செய்யலாம், எப்படி செய்தால் பெட்டர் அல்லது பெஸ்ட் வேன்றது சம்பந்தமா ஒரு ஐடியா வந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கும். அப்படி நீங்க செய்ததுக்கு பிறகு நீங்க என்னென்ன பாடங்கள் செலக்ட் பண்றீங்கன்றது அடிப்படையாக கொண்டுதான் நாங்கள் உங்களுக்கு முதலாவது இந்த பேமெண்ட்ஸுக்கு வருவோம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுமே இப்போ நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான காசு கட்டித்தான் நீங்க படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால அது எவ்வளவு கட்டணும்ன்றதை வந்து இங்க பிரேக் டவுன் அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி நீங்கள் இங்க கட்டலாம் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில. அப்ப முதலாவது வவுச்சர் ரெண்டாவது வவுச்சர் அப்படி வந்து கொண்டிருக்கல முதலாவது வவுச்சர்ல வந்து நீங்க பே பண்ண வேண்டிய இது இருக்கு. அப்படி முதலாவது வவுச்சர் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியால அது ஜெனரேட் பண்ணப்பட்டு அது எவ்வளவு வாசன்னு உங்களுக்கு சொல்லி அது உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட பிறகு நீங்க அதை காசை கட்டின பிறகு என்ன டாக்குமெண்ட் சொன்னா உங்களை நீங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க படிக்கிறதா இருந்தால் கட்டாயம் A level வந்து பாஸ் பண்ணி இருக்க வேண்டும். அல்லது நீங்க ஏதாவது ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் வந்து எங்களோட ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிலையோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு செனட் அப்ரூவல் மூலமா நீங்கள் இங்க வரக்கல அந்த அதுக்குரிய அந்த நீங்கள் உண்மையா அதாவது இது ஆன்லைனில் செய்திருந்தபடியால் அதை நேரடியாக வெரிஃபிகேஷன் செய்ய வேண்டி இருக்கும். உங்களோட ஐசி ஃபோட்டோ காப்பி அது மாதிரி பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்படி சில பல வேறு சில டாக்குமெண்ட்ஸை நாங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் புக் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான அல்லது பெரும்பாலும் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜன் அதாவது எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா, இப்போ மட்டக்களப்பிலையா அல்லது அம்பாறையில் இருந்தாலும் மட்டக்களப்பிலையா அல்லது திருவண்ணாமலையில் இருந்தால் மட்டக்களப்பிலையா அல்லது யாழ்ப்பாணமோ இங்கே உங்களுடைய விருப்பமான ஒரு இடத்துல இருக்கிற ரீஜனல் சென்டருக்கு போய் உங்களோட டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனை செய்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக ஒரு ஃபார்மலி ஆஃபிஷியலாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதுக்கு தொடர்ந்து அண்டே நாள்ல இருந்து உங்களுக்கு படிப்பிக்கிறது அல்லது நீங்கள் ஒரு முழு நேரம் சாதாரண ஸ்டூடெண்டாக நீங்க கருதப்படுற காரணத்தினால என்னென்ன நீங்க பாடங்கள் இப்போ இந்த எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டியால அதாவது இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டியால எத்தனையோ பாடங்கள் கோர்சஸ் வந்து ஒரு நேரத்தில் ஒரு அகாடமிக் இயர்ல டெலிவர் பண்ணப்படும். அந்த அதுல நீங்க ஒரு சில பாடங்களை எடுத்திருப்பீங்க. அந்த நீங்க எடுக்கிற பாடங்களுக்குரிய ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்கள் சொல்றது வந்து ஒன்றில் படிப்பிக்கிற டே ஸ்கூல்ஸா இருக்கலாம் அல்லது லேப்ஸா இருக்கலாம், ஈவன் ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்குரிய டேட்டா கூட இருக்கலாம் அல்லது ஃபீல்ட் விசிட்டா எந்த வகையான ஒரு ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் அது எப்ப
எந்த நேரத்தில் எந்த சென்டரில் சிலர் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்துருப்பீங்க, சிலர் வந்து கட்டாயம் சில சென்டரில் மட்டும்தான் அந்த வசதி இருக்குது. அப்போ அப்படியான தகவலை கொண்டு ஒரு டைரி ஒன்று நாங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே முதலே தருவோம். அந்த டைரி வந்து உங்களுக்கு இப்போ இருக்க சொல்லல சாஃப்ட் காப்பி வந்து உங்களுக்கு ஃபேக்கல்டி வெப்சைட்டில் போட்டிருந்தா நீங்கள் அதன்படி ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக படித்து உங்களோட செல்ஃப் லேர்னிங் இண்டிபெண்டன்ட் லேர்னிங்காக நீங்கள் படித்து கொண்டு போகக்கூடியா இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்த பிறகு நாங்கள் இது சம்பந்தமான ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம், இது ப்ரீ ஓரியன்டேஷன், அது போஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓரியன்டேஷன் என்று ஒன்று நடக்கும். அதில் வந்து முக்கியமாக நாங்கள் சில அதில் எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற நீங்கள் படிக்கிற இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராமை விட ஒரு மிக முக்கியமான இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்குது. அதுக்கு பேர் ஸ்டார்டட் யூஎஸ்எல் என்று சொல்லி, அதாவது நீங்கள் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்கான சில புதிய தன்மைகள் இருக்கிறதுனால அதில் பற்றி விளங்கப்படுத்துறதுக்கு அதில் கட்டாயமாக இகேப் என்று 2 இருக்கு. அது இஃபில்ன்றது நீங்கள் எம்பவரிங் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் லேர்னிங், அதாவது தன்னிச்சையாக படிக்கிறது, தனித்து நீங்கள் தன்னோட ஊக்கத்தோடு படிக்கக்கூடியதுக்கு என்னென்ன வழிவகைகள் எப்படி செய்கிறது என்று சொல்லி தரதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராமும். அதே மாதிரி இகேப் என்றது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். உங்கள்ட்ட என்ன நாங்கள் இன்றைக்கு தமிழில் கதைச்சாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில், நாங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் எஜுகேஷன். ஸோ அதனால இங்கிலீஷை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு 2 கட்டாயம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டி வரும். அதை தவிர அதில் நோ வரிஸ், இப்போ நீங்கள் என்ன ஒரு வீடியோ உங்களை படித்து பாஸ் அவுட் ஆன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். Hello, I am Kaushalya Payagalage, a former student of the Open University of Sri Lanka attached to the Department of Textile and Apparel Technology. I graduated in 2016 with the first class honors bachelor's degree specializing in apparel production and management. I was lucky enough to get the achievement of the best undergraduate project of the 2016 academic year at FITSAC, organized by the Open University of Sri Lanka, and the Anuruddha Silva Gold Medal offered by the Textile Institute Sri Lanka for my excellent studies. While I was working at the department as a temporary demonstrator, I was selected at the ESSEC School of Management in Paris, France, with a merit scholarship to pursue a Master of Science degree in Fashion Management. I was fortunate to graduate with my master's degree successfully, and my future expectation is to pursue a PhD. Looking back over the past 5 years, I have proved that hard work, self-motivation, and dedication to what you have chosen in your life will earn you a great success. As a proud alumnus of the Open University of Sri Lanka, I hope to convey a message to all freshers that work hard for your dream even in failures. Finally, I express my heartfelt gratitude to the Department of Textile and Apparel Technology and also for the Open University of Sri Lanka for giving me the opportunity to grow successfully. Thank you very much. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அல்லது எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்கன்றதை பற்றியான ஒரு தெளிவான உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அதில் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்து காசு என்ற ஒரு விஷயம் கட்ட வேண்டி இருக்கு. அந்த காசு ஏன் கட்ட வேண்டி இருக்கு என்ற சம்பந்தமான ஒரு சின்ன விளக்கத்தோட அந்த எவ்வளவு காசு கட்டணும்ன்றதை பற்றி தான் நாங்கள் கதைக்க இருக்கிறோம். இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், உங்களுக்கு முதலே அவங்க சொன்ன மாதிரி எங்களோட அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து படிக்கக்கூடிய 22,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடியதாக எங்களோட இன்னும் ஒரு அரசு பல்கலைக்கழகமான இந்த ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கணும். இப்போ இதன் அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால், நீங்கள் இங்கே படிக்கிறதுன்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே படிக்கிறது வந்து அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸாக இருக்குது. அப்போ இதன் அடிப்படையில் ஒரு விஷயமாகும். மற்றது நாங்கள் இங்கே இருக்கிற ஸ்டடி மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்காக இருக்கிறதுனால நாங்கள் இங்கே வழங்குற உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணின மெட்டீரியல், அதாவது புக்ஸ் லைக் அதுக்கான சாதாரண புத்தகங்கள் இல்லை, இது நாங்கள் உங்களுக்காக படிக்கிறதுக்கு இலகுவாக எங்களால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் அது சம்பந்தமானது. மற்றதில் இந்த கிளாஸஸ் லேபரட்டரி வந்து மற்றது வேறு ரீஜனல் சென்டர், ஒவ்வொரு ரீஜனல் சென்டரில் உங்களுக்கு படிப்பிக்கின்ற போது அல்லது வேறு யாக்கள் வெளியால் இருந்து வந்து படிக்கிற விசிட்டிங் லெக்சரர்ஸுக்கு அவர்களுக்கான பேமெண்ட், அல்லது நீங்கள் இது ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டடி சென்டர் அல்லது ரீஜனல் சென்டர்ஸின் அடிப்படையில் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ், அதாவது மற்ற அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கக்கூடிய தனித்துவம் இல்லாத இந்த எல்லா இடமும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா அந்த காஸ்ட் வந்து இருக்குமென்னு உங்களுக்கு விளங்கும். அப்போ அந்தனால எங்களுக்கு சில சார்ஜஸ் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸோ என்ன நாங்கள் வந்து மற்றது இந்த ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு அரசு பல்கலைக்கழகமாக சாதாரண எல்லா வகையிலையும் சேர்ந்திருந்தாலும் இதனுடைய நோக்கம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் போல ஏற்கனவே ஒரு காரணத்துக்காக இப்போ நீங்கள் இங்கே வேலை செய்து கொண்டு படிக்கிறார்களுக்கு தான்
அந்த முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில், அதாவது வந்து அவர்களுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு இங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நாங்கள் சில சார்ஜஸ் வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு ரீசனபிளாக இங்கே கருதப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் பெரும்பாலான கோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் அரசாங்கத்தாலேயே வழங்கப்படுது. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். அப்ப இதுல வந்து நீங்க இந்த அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்கள் முதலாக இப்போ நீங்கள் பெரும்பாலான ஆக்கள் இதுக்குள்ள படிக்கக்கூடிய ஆக்கள் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்காகத்தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த அடிப்படையில் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம்னா நீங்கள் முதல்ல பதிவு செய்யக்குள்ள 350 ரூபாய் என்று கட்ட வேண்டியிருக்கும். பிறகு வசதிகள், அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ், வேறு ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஒரு 1500 இது ஒவ்வொரு வருஷமும். அதை விட லைப்ரரிக்கு வந்து 100 ரூபாய் டிபாசிட்டும் இருக்குது. இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ், ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபீஸ், லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வைத்து 2000 ரூபாய் வரும். இது வந்து சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராமோ அல்லது டிப்ளமா டிகிரி செய்யல வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடியது. நீங்கள் அதுக்கு பிறகு பெரிய அங்கால படிக்கிறதா இருந்தால் வேற இந்த இங்கால பக்கம் இருக்கிற இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போ ப்ரொஃபஸர் சாந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஏதாவது NDT, HND அல்லது வேறு ஏதாவது ஏற்கனவே டிப்ளமாஸ் ஏதாவது எடுத்திருந்தால் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த எக்ஸம்ஷன் அப்படி நீங்கள் கேட்குற போது அந்த ஒவ்வொரு கிரெடிட், இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு கோர்ஸ் வந்து 3 கிரெடிட் உள்ள ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடத்தை வந்து நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கேட்குறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு கிரெடிட் 3 கிரெடிட்டுக்குரிய, அதாவது 180 ரூபாய் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம். அதுதான் இந்த 60 ரூபாய் பெர் கிரெடிட்ன்றது. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இதை தவிர இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பாடங்கள், இங்கே உங்களுக்கு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி படிக்கிறீங்கன்ற உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம்னா நாங்கள் லெவல் வைஸ், அதாவது ஸ்ரீலங்கா குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்கும் படி ஒவ்வொரு பாடங்களுடைய கம்ப்ளெக்சிட்டியை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் அந்த லெவல்ஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்போம், பிரித்து வச்சிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பாடங்களும் ஒன்றில் லெவல் 3, 4, 5, 6, 7 ஆயிருக்கு டிகிரி எடுத்தோம்னு சொன்னால், பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி எடுத்தோம்னா அப்போ அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த லெவல் ஆஃப் அந்த பாடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து எடுப்போம். அதுவும் ஒரு கிரெடிட்டுக்குரியது. அப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் 3ஆம் லெவல் 3 அண்ட் லெவல் 4 பாடங்கள், அதாவது பொதுவாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக லெவலோட ஜாயின் பண்ணிக்கல யூனிவர்சிட்டியில் 3 லெவல் 3 பாடங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அப்போ அப்படி பாடங்கள் லெவல் 4 பாடங்கள் அடுத்த வருஷம் எடுக்கக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட்டுக்கு அந்த லெவல் 3 and 4 பாடத்துக்கு 1340 ரூபாயும். அதுக்காக நாங்கள் சொன்ன ஏற்கனவே உங்களுக்கு நாங்கள் பிரிண்டட் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தருவோம். அப்போ அந்த பிரிண்டட் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கிரெடிட் பாடம் புதிய புத்தகத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு தாரம் என்று சொன்னால் அந்த ஒரு கிரெடிட்டுக்கு 150 ரூபா, அதுவே ஒரு 10 கிரெடிட் 1500 ரூபா, அந்த மாதிரியான கல்குலேஷன் அடிப்படையில் கணிப்பின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இதுவே நீங்கள் மேலே படித்து கொண்டு போய், அதாவது டிகிரி முடிக்கல நீங்கள் லெவல் வரைக்கும் படிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஒன்று உருவாகும். அப்போ லெவல் 5, 6, 7 நீங்கள் படிப்பீங்கன்னா அதுக்குரிய கிரெடிட்டுக்குரிய ஒரு கிரெடிட் டியூஷன் ஃபீஸ் 2080 ரூபாய், 230 ரூபாய் தான் இருக்கும். இதை விட உங்களுக்கு நான் அப்போதே சொன்னேன்னா நீங்கள் கட்டாயம் அந்த 2 ப்ரோக்ராம் இருக்குண்டு, இஃபில் அண்ட் இகேப்னு சொல்லி, அது ஸ்டார்ட் அட் OUSL இந்த எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கல யாருக்குமே கட்டாயம் நாங்கள் அதை எடுக்கேட் பண்ணுவோம். இந்த இகேப் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்காக நீங்கள் கட்ட வேண்டிய தொகை வந்து 1500 ரூபாய் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் சொல்லுங்க. பிரிண்டட் டு கோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்ல படிக்க போறோம். அப்படி இருந்தா இப்போ பிரிண்டட் வந்து எல்லாரும் இப்போ அதுக்கு பே பண்ணணுமா? இல்லை, நீங்கள் உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் நாங்கள் தரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்று வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண புத்தகம் உங்களுக்கு வேணுமான்றது, இல்லை சாஃப்ட் காப்பி வேணுமான்றது. பிரிண்ட் பண்ணி தரதுக்கு தான் அந்த காசு. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ நீங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு இங்கே வந்து அகாடமிக் இயராக இருந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் 10 பாடம் எடுக்கிறீங்க, 10 பாடத்துக்கு 15 மேபி ஒரு 15 கிரெடிட்டுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த 15 கிரெடிட்டுக்கு எவ்வளோ காசுன்னு வரும். அதாவது அந்த முதல் தொகையையும் நீங்கள் முதலாந்தரம், அதாவது ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம்லேயே வந்து நீங்கள் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது உங்களுக்கு அந்த பேர்டனை வந்து அந்த கஷ்டத்தை வந்து தராமல் அதை நாங்கள் இலகுபடுத்துறதுக்காக இப்படி ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீங்கள் பே பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அப்போ அதுக்குரிய வவுச்சர்ஸ் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு வர நீங்கள் அப்பப்போ காட்டினால் போதும். அதாவது ஒரு வருஷத்துலேயே 4 தரம் கட்டக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வர்றதுனால உங்களுக்கு 100% கஷ்டமும் முதல் தரமே வராது. நீங்கள் அடுத்த முறை காசுக்கான தன்மையை நீங்கள் அந்த படித்து கொண்டிருக்கிற காலத்திலே அதை அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களால் படித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. நான் வந்து இப்போ கட்டாரில் இருக்கேன் வேலை செஞ்சுட்டு. இங்கே இருந்துட்டு நான் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் வந்துட்டு செய்ய முடியுமா? அப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸாம் எல்லாம் எப்படி செய்ய சொல்கிறேன்? Give me a second. Professor Shanti, can you answer this question? Professor Shanti? நீங்க இப்ப கட்டால இருக்கிறனாலும் லெபார்டரி கிளாஸஸ் வந்து அவையில் என்ன டிகிரி செய்ய போறீங்க? மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். அப்ப அதுக்கு பிராக்டிகல்ஸ் லெபார்டரி கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும்.
அப்ப அதுக்கெல்லாம் நீங்க கட்டாயம் தேவையில்லை எல்லாம் ஆன்லைன்ல செய்யணுமோ தெரியாது. இதுக்கும் Iresha, Dr. Iresha. Yes, Prashanti. Yeah, what he is asking is, he is in Qatar. He want to do a mechanical engineering program because it's online. He is asking whether he can do it through online. But I said for practicals, it's a problem. So what do you say? Yeah, because earlier also we had a request like that. A student from somewhere Dubai, he wanted to do the electrical engineering, but the problem is you have to come to the laboratory classes. That is the main barrier. Okay. If you can come to a certain period, we can arrange the lab. At least you have to come like 1 month or something like that. We can do like this, ma'am. We can arrange all the practical and other things at one time, so that certain period I can come and I can complete at that one. Is there any option like that? Iresha? Iresha? You write to our dean. Yes, you can write to our dean. Dean Engineering email is available in the website. Yes. Can you hear me? Hello? Yeah, we can hear you. Me? Hello? We can hear you. Hello? Yes, we do hear you. So you can request that from dean. Okay. Yeah, you can request from the dean. Okay, ma'am. Okay, ma'am. And we will direct you to international. Okay, office. I can ask you one more question. Sure. I have completed Pearson Edexcel level 4 and 5. I can get exemption, and I also have GCAL also. You can apply for exemptions. There's an application form, and with your details you can apply, and they can give exemptions if they can. But I don't know whether which mechanical engineering you're talking about. Yes, mechanical. Iresha, I don't know whether you have exemption for Edexcel things. Yeah, we don't right at the moment. We don't have, but anyway, you can submit. If you go to the website of the engineering faculty, you can download the guidebook. At the end of the guidebook, there is an application, so you can fill it up and send it us so that we can see the possibility of giving you the exemptions. Okay, ma'am. Thank you. ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸம்ஷன் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னால அதில் வந்து இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இருக்கல அப்படி இருக்கிற எக்ஸம்ஷன்ஸ் வந்து அந்த எங்களோட கைட் புக் வந்து ஃபேக்கல்ட்டி வெப் பேஜில் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு இருக்குது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கேட்குறதா இருந்தால் கட்டாயம் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் அதுக்குரிய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது. அதில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணுமெண்டும் அதில் இருக்குது. அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அது டிபார்ட்மெண்டில் ரிவ்யூ பண்ணப்பட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்டால் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும். அது வந்து அதுக்கு உங்களோட நீங்க ஏற்கனவே படிச்சதுன்ற வெயிட்டுக்கும் எங்களோட யூனிவர்சிட்டியோட வெயிட்டுக்கும் உள்ள கம்பேரிசனாக இருக்கும். சரியா? ஓகே. சோ நான் HND கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. நானும் அவரே போல கட்டார்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப ஆன்லைன்ல வந்து அவங்க கேட்குற அந்த டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணலாம் தானே? டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைன்ல இல்லை. நீங்கள் இப்போ எக்ஸம்ஷன் கேட்க போறீங்களா HNDக்கு சொன்னால் HNDக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிருக்கு. அது என்னென்ன HNDக்கு என்னென்ன பாடங்கள் அதாவது கோர்சஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஸ்ட்ரீமில் படிச்சிருக்கீங்களோ அதுக்குரிய என்னென்ன ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போறீங்களோன்னு பார்த்து அந்த டேபிள் வந்து எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி வெப் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா அதில் கைட் புக் ஸ்டூடெண்ட் கைட் புக் இந்த 2021-22 அகாடமிக் இருக்குரியது இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிளில் என்னென்ன எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே HNDE ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்லிஐட்லாம் செய்திருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. அதாவது ஏற்கனவே எங்களோட கைட் புக்கில் காட்டுப்படாத ஏதாவது ஒரு புதிய குவாலிஃபிகேஷனோட நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் புதுசாக அப்ளை பண்ணி கேட்க வேண்டி வரும். ஓகே சார். ஓகே சார், எனக்கு ஒரு டவுட் சார். நானும் கட்டார்ல தான் ஒர்க் பண்றேன். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்லியட்ல வந்துகிட்டு முடிச்சிருக்கிறேன். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கிறேன் சார். அப்ப அந்த எங்களோட எக்ஸெப்ஷனுக்கு வந்துகிட்டு நாங்க எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட் நாங்க இப்படி HND முடிச்சிருக்கிறோம்ங்கிறதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி சப்மிட் பண்ணணும்?
நீங்க முதல்ல அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கல உங்களோட அந்த அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ல வந்து உங்களோட ஹெச்என்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கு தானே, டிப்ளமா ஹையர் நேஷனல் டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டி வரும். நீங்கள் நாங்கள் அப்போது சொன்ன நான் உங்களுக்கு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நாங்கள் ஒரு நாள் உங்களுக்கு நேரடியாக கூப்பிடுவோம், அதான் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு. அந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் வரக்கல கட்டாயம் உங்களோட எக்ஸம்ஷனுக்குரிய அந்த ஹெச்என்டி சர்டிஃபிகேட் அந்த ஒரிஜினலும் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியும் கொண்டு வர வேண்டி வரும். ஸோ அந்த நாங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போடும்போது அந்த அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ல வந்துட்டு நாங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்லேட்னு போட்டிருந்தேன், ஹெச்என்டி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்லேட்னு போட்டுருந்தேன். ஆனால் எந்த சர்டிஃபிகேட்டும் நாங்கள் அட்டாச் பண்ணல. நான் அது பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இங்க வரக்கல வந்து சரியா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு எப்படியும் பிசிக்கலி வர வேண்டி வரும், அல்லது உங்களுக்கு ஆன்லைன் சேர்க்கல நீங்கள் அந்த உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை வந்து எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை திறக்கல அந்த டைமில் நாங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் என்னென்ன ஏற்கனவே அப்ரூவ் ஆகிருக்குதோ அது தரும். அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸம்ஷனாக நாங்கள் எங்களோட சிஸ்டத்தில் ரெகக்னைஸ் ஆகும். அப்போ எங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்துட்டு ஆன்லைன் மூலமா அப்ளை அது நாங்கள் செய்து விடுவோம். நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரைக்கும் எங்களோட ஏதாவது ரீஜனல் சென்டருக்கு வர வேண்டி இருக்கும், அப்போ செய்யலாம். இல்ல இப்ப நான் வந்துட்டு கட்டார்ல இருக்கிறேன், நான் வந்துட்டு பிசிக்கல வந்துட்டு வர முடியாது இல்ல சார். யாராச்சும் உங்களோட கேஸ்ல இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் இப்போ இப்படி இதில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் என்ன மாதிரி எனக்கு அதில் வந்து நீங்கள் டீனுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கல தான் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேட்டு எழுத வேண்டி வரும். இப்போ இப்படி நாங்கள் வர முடியாது, எங்களுக்கு பதிலாக யாராச்சும் ஒரு ஆள் வந்து பிசிக்கலி அட்டென்ட் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட்ல வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணலாம்ங்கிறது வந்துட்டு டீனுக்கு நாங்கள் ஒருக்கா கேட்க வேண்டி வரும். ஆமாம், ஓகே சார். வந்து நான் வந்து இன்னும் அந்த இது வந்து சர்டிஃபிகேட் எடுக்கல, ஹைல டிரான்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, அது போதும் தானே? எதுக்கு என்ன படிச்சீங்க? ஹெச்என்டி டிரான்ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் ஓகே, அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே சார், ஓகே. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சொல்லுங்க. நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஏ லெவல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லி தான் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினேன். நான் ஹெச்என்டி முடிச்சிருக்கிறேன். ஓகே. அந்த 350 போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்றதுல நான் ஏ லெவல் குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் போட்டேன். நான் மற்றது எனக்கு ஆனா நான் ஹெச்என்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். அது ஒரு இஷ்யூ ஆகுமா? இல்லையே. இல்ல, அது ஒரு எந்த பிரச்சனை, அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க வந்து அந்த கோர்சஸ் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ அப்ளிகேஷன் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அப்பக்கெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெச்என்டிக்குரிய என்னென்ன எக்ஸம்ஷன்ஸ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே லிஸ்ட்ல இருக்கும். ஓகே. அப்ப அதை பார்த்துக்கோங்க, நீங்க என்னென்ன கோர்சஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியன்றது பார்த்து போடலாம். அப்படி உங்களுக்கு அப்பக்கெல்லாம் நீங்க பிறகு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்க நேரடியாக வரைக்கும் டாக்குமெண்ட் அப்பக்கெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டி வருமானா அதை கொண்டு வந்து எக்ஸம்ஷன் அவளுக்கு கேளும். இந்த ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எந்த வித இஷ்யூவும் இல்லை, அப்படியா? அதுல பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, அப்ப இதில் பேமெண்ட் வந்து அண்ட் கலெக்டிங் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ன்றது வந்து நீங்கள் இப்படி பே பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கல வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் முதலாவதாக நீங்கள் போடுவீங்க. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து அதில் 2 வவுச்சர்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம், அந்த பேமெண்ட் சம்மந்தமாக காசு சம்மந்தமாக. அதில் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஃபேக்கல்டி ப்ரோக்ராம், அதாவது நீங்கள் இந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி படிக்கிறீங்களா, அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி படிக்கிறீங்களான்றதை வச்சுக்கொண்டு அதுக்குரிய காசு உரிய ஒரு பேமெண்ட்டும் நான் அப்போது சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் முதலாக படிக்கிற யாருக்கும் கட்டாயம் ஸ்டார்ட் டு யூஎஸ்எல் என்றது வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ரோக்ராம். அதாவது அதில் கம்பல்சரியாக இருக்கிறது வந்து இந்த இ-கேப் இங்கிலீஷும் இ-ஃபில் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் லேர்னிங் உரியது. அதுக்கு 2 செப்பரேட்டான ஒரு வவுச்சர்ஸ், வேறு வவுச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தருவோம். அது 2 உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை விட நீங்க வந்து அந்த பே பண்ணின அந்த வவுச்சர்ஸை வந்து அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆன்லைன் ப்ரோசஸ்ல. இருந்தாலும் உங்களோட டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் வரும்போது நீங்க வரும்போது கட்டாயம் வந்து பே பண்ணின அந்த வவுச்சர்ஸ் காப்பியை வந்து நீங்க கொண்டு வர வேண்டி வரும். அதை தவிர உங்களுக்கு முதல்ல நீங்க வரக்கலையே உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வரக்கல அல்லது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீகேஷன் முடியக்கல உங்களுக்கு நாங்க சொல்லப்பட்ட இந்த நீங்கள் வந்து இந்த பிரிண்டட் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு புத்தகங்கள் வேணுமென்று சொல்லி இருந்திருந்தால் அதுக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் டீச், அதாவது முதல் தரம், அதாவது உங்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு யூனிட் 1, 2, 3 அல்லது 2-3 செட் ஆஃப் புத்தகங்கள் வந்து தருவோம். இப்போ நீங்க முதல் இதுக்குரிய புத்தகம் நீங்கள் முதல் வரைக்கிலேயே உங்களுக்கு நாங்கள் தரக்கூடியதா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். சார், எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க சார். நான் இப்போ ஹெச்என்டி செய்து கொண்டிருக்கேன், சிவில் ஹெச்என்டி செய்து கொண்டிருக்கேன். இன்னும் முடியல, நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படித்தான் பாஸ் அவுட் ஆகும். இப்போ நான் டிகிரி செய்யறது நல்லமா இல்லை பாஸ் அவுட் ஆகிட்டு டிகிரி செய்யறது நல்லமா? உங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஹெச்என்டிக்கு உரிய எக்ஸம்ஷன் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க கைட் புக்கில். அதில் இருக்கிற பாடங்களை விட்டு சில முக்கியமான எங்களுக்கு அந்த வேறு பல பாடங்களும் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்காத சில பாடங்களும் எடுக்க வேண்டி இருக்கும்.
சரிதானே? அப்ப எடுக்க வேண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த பாடங்கள் சிலதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு சில பாடங்களை மட்டும் எடுக்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு முதல்ல எங்களுடைய ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கல வந்து மினிமம் 8 கிரெடிட்டுக்குரிய பாடங்கள் எடுக்கணும். அப்படி பார்க்கல கிட்டத்தட்ட மேபி நீங்கள் ஒரு 3 கோர்சஸ் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அப்படி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 3 கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ண விருப்பமா இருந்து அதை நீங்கள் இந்த வருஷமே ஃபாலோ பண்ண தொடங்கிட்டு அடுத்த வருஷம் நீங்கள் அந்த HND கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட்டோட வந்தீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு பிறகு மிச்ச பாடங்கள் நீங்க செலக்ட் பண்ணி போகலாம். அல்லது நீங்க வெயிட் பண்ணியும் வரலாம். அப்ப நீங்க ஒரு வருஷத்தை வீணாக்காம போகலாம். அதெல்லாம் அந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அப்ப நீங்க ஏற்கனவே எடுக்கணும். உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க LLJ லோஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி சில பாடங்கள் கோர்சஸ் வந்து நீங்க கட்டாயம் எடுக்கத்தான் வேணும். அதுகளை வந்து நீங்க வேணுமென்றால் முதல்ல எடுத்துக்கொண்டு முடிச்சு வச்சிருக்கலாம். அப்ப உங்களுக்கு குயிக்கா அங்காலே உங்களுக்கு ஒர்க் லோட் குறைவா இருக்கும். 1 இயருக்கு பிறகு பாஸ் அவுட் ஆனது பிறகு அதை மாற்றி எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ. இப்போ நீங்க ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில வந்து நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காசு நீங்கள் கட்டி படிக்க வேண்டி இருந்தாலும் கூட மற்ற ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு நாங்கள் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி மாதிரி மகாபல யூனிவர்சிட்டி பர்சரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு அப்பால எங்களுக்கு இங்க யூனிவர்சிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பர்சரிஸ் என்று சொல்லி கூட இருக்கு. இதுல பாத்தீங்க ஆனா என்னென்றால் இப்ப மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் மாதிரி இல்லாமல் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா இங்க வந்து நீங்க யாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி படிக்கலாம். ஆனால் படித்து 12 வருஷம் 15 வருஷம் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம். அதுக்காக நாங்கள் மகாபலோ அல்லது பர்சரி கொடுக்கலன்ற அடிப்படையில் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடிப்படையில் அதை நீங்கள் எத்தனை கிரெடிட் எடுத்து எத்தனை பாஸ் பண்ணிக்கீங்க அல்லது கூடுதலாக பாஸ் பண்றீங்களான்றதை எதிர்பார்த்து அதை அசஸ் பண்ணித்தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து அல்லது இந்த ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆக படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எப்பவுமே வழி இருக்குது ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில. அதுல வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ன்றது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி எங்களோட வெப்பேஜ்ல இருக்குது. நீங்கள் அந்த என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப் எப்படி இருக்குன்றதை வந்து பார்க்கலாம். லோன் வசதிகள் எடுக்கலாமா? ரெகனைஸ் பண்ணலாமா? அதுக்கு அது லோன் வந்து கொடுக்கறதுக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நீங்க அந்த எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்குதோ அவங்க நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஷிப்பை வந்து அக்செப்ட் பண்ணினால் அவள் தரலாம். எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. நான் HND ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் சார். ஆமா. அடுத்தது ஃபவுண்டேஷனும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வருஷம் ஹலோ சார், எந்த ஃபவுண்டேஷன் செய்றீங்க? அட்வான்ஸ்ட் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் செய்றேன். ஓப்பன்ல செய்றேன். அதே டைம் இது HND ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வருஷம் நான் முடியறதுக்கு இந்த வருஷம் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாமா சார் டிகிரி? நீங்க HND எங்க செய்றீங்க? HND டெலிகாம் ட்ரைனிங் சென்டர்ல செய்றேன். அதுக்கு A லெவல் தேவையில்லை. அப்ப ஓகே, நீங்க இல்ல A லெவல் இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளுக்க வரலாது, என்ட்ரி பண்ணலாது. அப்ப இது ஃபவுண்டேஷன் இந்த வருஷம் தான் முடியும். முடிச்சு ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாஸ் ஆன பிறகு அதுக்கு அடுத்த அகாடமிக் இயர்ல நீங்கள் டிகிரிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அடுத்த வருஷம் தானே அதுக்கு நீங்க இது செய்வீங்க? இல்ல எங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்த உடனே திரும்ப கால் பண்ணுவீங்களா? இல்ல, திரும்ப கால் பண்றேன். இல்ல அப்படியா சார்? அமலன், எனக்கு ஒரு நிமிஷம் தாரீங்களா? அமலன், ஓகே. அந்த எங்க அந்த வெளிநாட்டுல இருக்கிற பிள்ளைகள் சொன்னீங்க தானே, எங்க அது சொன்ன அமலன்? கட்டார்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இப்ப ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் தான் இரேஷா, டாக்டர் இரேஷா அத்தனாக சொல்றா. நீங்க எல்லா ஒரு மாதத்துக்குள்ள அவங்க எல்லா ப்ராக்டிகல்ஸையும் போட்டு தரையிலுமா? ஆனவடியெல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கிற காலத்துக்கு வந்து போகக்கூடியதா உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய இருந்தா கட்டார்ல இருந்து உங்களுக்கு செய்யக்கூடியா இருக்கும்னு சொல்லி அவ சொல்றா. ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி இருக்கிறா. நீங்க ஆனவடியா கட்டார் இல்லாம இருக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். நாங்க இப்ப கட்டார்ல இருக்கிறோம்னா எல்லா மாணவர்களும் ஒரு மாசம் வந்து செய்யணுமா? இல்ல அதான் நீங்க ஒரு கொஞ்சம் பேரை சேர்த்தடுங்க. ஒரு 10-15 பேர் அப்படி சேர்த்தெடுத்தீங்கண்டா இல்லாட்டி ஒரு ஆளுக்கு ப்ராக்டிகல் செய்யற அவங்களுக்கு கஷ்டம் தானே. ஆனவடியா ஒரு 10-15 பேர் நீங்க சேர்ந்து வந்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ள அவங்க எல்லா ப்ராக்டிகலும் செய்து தருவாங்களாம். ஓகே மேடம். இப்ப நாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு இப்ப கட்டார்ல இருக்கிற மாணவர்கள் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணினோம்னு சொல்லிச்சுன்னா எங்களுக்கு அந்த கோஆர்டினேஷனுக்குரிய ஒரு இது ஒன்று வேணும். இல்ல நாங்க எல்லாரும் ஒரு லிங்க் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அவங்க கண்டக்ட் அவங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் இரேஷா உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அப்படி நீங்க உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய இருந்தா ப்ராக்டிகல்ஸும் அவையில் ஒரு மாதத்துக்கு செய்வினா அதுக்குரிய லிங்க்கும் அவையில் செய்வினா. ஆனபடியா இப்போ ஒரு ஆள் 2 பேருக்கு செய்யற கஷ்டம் தானே. ஆனபடியா நீங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு 10க்கு மேல ஆகணும் இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மேடம், இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்ப மட்டும் எங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க?
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்பதானே க்ளோஸ் பண்ணுவோம். அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கால் பண்ணுவாங்க. இரேஷா, do you know when they start the registration? October 10th. October 10th. October 10th, yeah. Oh, October 10th they will start the registration. Yeah, this time they have to register. It's also online. You don't have to come to the university. Only thing is verification. You have to come to the university. But if you are in Qatar, if you can, go to the embassy and attest this is the original or something like that, we can accept actually. So through the Qatar embassy, because we are offering one program that is master's program through Qatar embassy as well, Master of Energy Management. Yeah. Qatar embassy is really helpful. So they can attest your certificate. Then there won't be a problem for verification for the Qatar students. Okay, madam. So we can submit our certificate to the Qatar embassy, Sri Lanka embassy in Qatar. You can get it attested and you can send us the, you can go to the embassy and show your original and get a copy and get it attested or, certified. This is original copy or something like that. Then you can email us. Okay. So I need to submit in Sri Lanka embassy, not Qatar embassy. No, Sri Lankan embassy in Qatar. Yeah, Sri Lankan embassy in Qatar. Okay. Yeah. So you can get it attested. Yeah, that would be fine. How many students are there? I think so, more than 10 students we are in Qatar. We already done the HNDs and some other courses already. The students we done, and we are looking for the exceptions also. Yeah, you're more than welcome. We can arrange you because final year examination on continuous assessment test anyway they are online. So there will be no problem for continuous assessment test. Only thing is the lab practical. Final examination also we can arrange through Qatar embassy because we are doing it right now for the master students. So you can come to the Qatar embassy and you can, sit to the final exam and go. Yeah, it's very helpful to us. Thank you. Iresha, I told better to collect as much as possible because it's better to have practicals. Practicals in group, so it will be easier. So if you can collect all the students from Qatar, then it will be good. Yeah. So okay. Thank you. Dr. Iresha, can you move to the next slide, please? Hello everyone, I'm Hashani Amarasinghe, a past student from the Open University of Sri Lanka. Let me start with a brief introduction to my academic journey so far. So I got enrolled to the Open University of Sri Lanka to do my bachelor's in Industrial Studies of Agriculture in the year 2012. Conducted by the Department of Agricultural and Plantation Engineering. So during my study at OUSL, together with the facilities and of course with my hard work, I was able to achieve numerous goals. And I was fortunate enough to conduct my research under the supervision of Dr. Nimsha Virakodi, and I have successfully published my undergraduate research in the Journal of Food Science and Nutrition, and I have also presented my undergraduate research at an international conference. Additionally, I was awarded with the Dean's list of distinguished student certificates for 2 consecutive years, and also I was the second place winner of a proposal and poster competition organized by the University of Moratuwa in the partnership with UNDP and FAO in Sri Lanka. Along with these accomplishments, I got graduated in the year 2017 with a first class. Soon after my graduation, I got the opportunity to work in the Department of Agricultural and Plantation Engineering as a demonstrator, and I worked there for almost 2 years. At that time, I received a scholarship from DAAD, the German Academic Exchange Service, to carry out my master's in international horticulture at the Leibniz University of Hanover in Germany. And I conduct my master's research at the Department of Plant Proteomics under the supervision of Professor Hans-Peter Braun and Dr. Holger Huber. And also, I got the opportunity to work as an intern at the Westhof Flowers in Südlohn, Germany for 1 month.
and hopefully I will be graduating this September, this month. And also I received another scholarship from DAAD, Carlo Schmidt program, for an internship of 6 months at UN, United Nations World Food Program in Bangkok, Thailand. So that is the story of me so far. And after completing my internship at the World Food Program, I wish to continue my graduate studies by pursuing a PhD. So as a successful past student for USL, I would happy to say that you made the best decision of your life, and don't be discouraged and never ever give up. I believe that your hard work and continuous efforts at OUSL will open up so many paths which will bring you to a bright and a successful future. So thank you and good luck. Hello everyone. நீங்கள் இப்போ இதுவரைக்கும் எல்லாம் இதோட நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் அல்லது உங்களுக்கான ஓரியன்டேஷன் வந்து முடிகிறதுக்கு தான். நீங்கள் ஃபர்தராக இதை விட இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது தேவை என்று சொன்னால் எங்களை ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம். அதில் ஃபேக்கல்டிஸ் வாரம் பாருங்க, ஒரு ஃபேக்கல்டிஸுக்கு போனீங்கன்னா ஃபேக்கல்டி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் எங்களோட இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிக்கு போனீங்கன்னா அதில் கைட் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை எடுத்து வாட்சிங்கன்னா பெரும்பாலான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். சொல்லுங்கள் சார். என்னன்னு சொன்னா, நான் இந்த பிஐஎஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஏற்கனவே டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜப்னால. என்னோட டிகிரி வந்து பிஏ தான். இப்ப இந்த எப்பேரியல் டெக்னாலஜி வந்து அந்த அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட் செய்யாமைக்கு நாங்க ஓட்டோவாவே நாங்க பேச்சுலர் இந்த டிகிரி செய்ய முடியுமா? செய்யலாம். ஏ லெவல் இருந்தால் நீங்க செய்யலாம். ஆனால் ஏ லெவல் நீங்கள் அப்பரலுக்கு வந்து எனி ஏ லெவல் பாஸ் இருந்தால் சரி பிஐஎஸ்ல. அப்ப நீங்க டிகிரி எடுத்துருக்கபடியால் கட்டாயம் கூட ஏ லெவல் இருக்கு, படிக்கலாம். நான் வந்து அப்ளிகேஷன் போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த அட்வான்ஸ் சர்டிபிகேட்டுக்கு தான் நான் அப்ளிகேஷன் போட்டு அந்த 350 கட்டினது. இப்ப நான் அந்த டிகிரி கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்றேன்னா நான் திருப்பி அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் வரும். ஓகே. அடுத்து வந்து சார், அந்த அப்ளை பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் போடும்போது அவங்க அதுல இந்த பர்த் சர்டிபிகேட் அட்டாச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. அந்த ஃபைல் அட்டாச் பண்ணது பிறகு சென்ட் பண்ணப்படுது இல்ல, இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணப்படுது இல்ல. அதுல வந்து அந்த சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அந்த பிஎன்ஜி ஃபைல் சைஸ், ஃபைல் ஃபார்மேட் வந்து நீங்க வெரிஃபை பண்ணீங்களா? அது என்ன மாதிரி அதுல அந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ல ஃபைல் அப்லோட்லயே வந்து அந்த அதுல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது லிமிடேஷன்ஸ் வந்து அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. அதனால அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் நம்ம மேபி. ஆனால் மேபி டியூ டு அவர் அங்க வேற ஏதாவது இஷ்யூவாலையும் கூடி அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணாமல் உங்களால சப்மிட் பண்ணலாமான்னு பாருங்க. அப்படி என்றால் நீங்க அந்த உங்களோட அப்ளிகேஷன் அந்த சப்மிட் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிட்டுன்னு சொன்னால் இன் சம் அதர் வேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு சொன்னா நாங்கள் பெரும்பாலும் எங்களோட யூனிவர்சிட்டியால உங்களை கண்டாக்ட் பண்ணி அதுக்குரிய வேற ஃபர்தர் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் வந்து நாங்கள் தரனாங்க. ஏன்னா நீங்க எப்படித்தான் அப்லோட் பண்ணாலும் கடைசியா நீங்க வந்து வெரிஃபிகேஷனுக்கு வரணும். நீங்க அப்பைக்கெல்லாம் அந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு முதலாவது அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு கம்ப்ளீஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா எங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் இருக்கிறது. அதான் பிரச்சனை. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். ஹலோ சார். இந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணா அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரியில அட்டஸ்டேஷன் பண்றதுக்கு அப்ரூவ்டா? நீங்க கேட்ட 1 second, Dr. Iresha. Yes. He is asking that mechanical engineering degree is able to certified by the foreign ministry. After your graduation. Yes. I don't know whether if you have joined from the beginning of your presentation. There are students, right? There are students who went to UK. One is from Canada. He's doing a PhD now. So it is, yes, of course, it is acceptable all over the world. Okay. Yeah, all the videos. I don't know whether you understood all the videos. Our students story. உங்களுக்கு விளங்குதோ தெரியாது, எல்லா வீடியோஸும்
ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் கடைசியா சொன்னது அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆள் எங்கிட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ல டிகிரி செய்துட்டு இப்ப ஜெர்மனில இருக்கிறா. ஜெர்மனில அவ மாஸ்டர்ஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறா. அப்ப அதெல்லாம் எல்லா டிகிரிஸும் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸால ரெகக்னைஸ் பண்ணி இருக்கிறபடியா தான் நாங்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில போய் செய்யறாங்க. இன்னொரு பாய் கனடால படிக்கிறார், PhD செய்கிறார். அதெல்லாம் இந்த வீடியோஸ் நாங்க போட்டது அது இங்கிலீஷ்ல இருந்தபடியா அவங்களுக்கு விளங்கிச்சது தெரியா. எல்லாரும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட், டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் வெளியில போய் படிச்சுட்டு வந்தார்கள். அப்ப ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன். That application not ask any document to submit because I already done the mechanical engineering in HND, but through the application I didn't submit any certificate or any research sheet, any birth certificate, anything. It's only we paid only the 350 rupees through the bank. Is it any wrong with the application or we didn't done? I missed it anything? Yeah, I think normally you have to attach the birth certificate, but don't worry about the other qualification because you have to choose your qualification there, whether you got A-level 3 passes or anything like that. So at the level of verification, you have to produce all your certificates. So right now, you mean during the registration? Yeah, during the registration, not the registration. Registration will be online. We will allow you to register provisionally. Then you need to come to one of our centers and show your actual certificates to the center assistant director. Then only full registration will be done, right? Therefore, don't worry about no, ma'am. that. We are in Qatar. We are in Qatar now. So you before you told me Qatar, we can submit. We will contact you. Don't worry. Don't worry if you don't attach anything. We will contact you definitely. Okay, ma'am. Thank you. I will type my email address here. If you all can send me email copying to Dean, or just send me email. Then we can start communicating if you have any doubts, right? So my okay, ma'am. So I here in I will type you in the chat box, right? Okay, ma'am. Okay. Hello, ma'am. Yeah. Hello. Yes, we can hear you. என்னன்னா இப்ப IESL மெம்பர்ஷிப் வந்து மிஸ் 2013ல இருந்து 2019 செப்டம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாக்களுக்கு தான் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நாங்க வந்து இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணா வந்து 2021 செப்டம்பருக்கு வரப்போகுது. சோ எங்களுக்கு வந்து அவங்க மெம்பர்ஷிப் கொடுப்பாங்களா, ரெகனைஸ் பண்ணி அக்செப்டபிளா இருக்குமா? நாங்க இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணின ஓபன் யூனிவர்சிட்டில வந்து அவங்க எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா IESL மெம்பர்ஷிப் வந்து? அது உங்களுக்கு 2CS இருக்குதோ, 2 கிரெடிட்ஸ் ஒரு பாஸும் இருக்குதோ லெவல்ல? எனக்கு இருக்கு. எனக்கு செகண்ட் சீட்ல வந்து எனக்கு 2 CS இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சீட்ல வந்து 3 years இருந்தது. நான் செகண்ட் சீட் எடுத்து எனக்கு இப்ப 2 CS இருக்கு செகண்ட் சீட்ல ஒரே டைம்ல. 2 CS இருந்தா நீங்க முடிஞ்ச அப்புறம் டிகிரி முடிச்ச அப்புறம் உங்களுக்கு IESL அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும். இந்த இல்ல இப்ப 2010 வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப 2 CS இருந்தா அப்படித்தானே மிஸ்? இல்ல அதாவது மிஸ் அவங்க கேக்குறாங்க என்னன்னா மிஸ், இதுக்கு முதல் இப்ப IESL மெம்பர்ஷிப் வந்துட்டு இப்ப உள்ள 2010க்கு அப்புறம் உள்ள வந்துட்டு கொடுக்கல. இப்ப நாங்க இந்த இன்டேக் வந்து 2012 மிஸ் 2021 சாரி 2021 இன்டேக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு IESL வந்துகிட்டு இந்த எங்க டிகிரி ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சர்டிபிகேட்டுக்கு வந்துட்டு IESL மெம்பர்ஷிப் தருவாங்களா கேக்குறாங்க. Iresha. Yes, Prashant. Iresha, they are asking. They are registering this year 2021. But they are asking because I told them if they have 2 CS, they will have they will get the IESL recognition. They are talking about something 2010. After 2010, they haven't given or something like that. No. Until 2015, you had this IESL recognition. Now we are in the evaluation process. Our degrees are evaluating by the IESL. So electrical and electronics, computer, they have already been evaluated and the recognition is given for some more years, right?
for 2 years. So all the other degrees, they are evaluating. So don't worry about that. We are in the evaluation process, then the recognition will be granted, right? So that's why, they are coming every 5 years. They are coming. Madam. So this, விளங்கிச்சுதா? ஓகே மிஸ், ஓகே. evaluation நடக்குதாம். evaluation முடிஞ்சோனா recognition கிடைக்கும். சரிதானே? அதுக்கு வந்துட்டு A லெவல்ல 2CS இருந்தா தான் இல்லன்னு சொல்லி சொன்னா கிடைக்காது. இல்ல கிடைக்காது. நியூ ரூலின் படி 2CS இல்லாட்டி கிடைக்காது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ். சொல்லுங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம். மிஸ் நான் அப்போ கேட்டேன், ஆர்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் A லெவல் செஞ்சாக்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் படிக்கலுமா அதை பத்தி கொஞ்சம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்க்கு வேறொரு ப்ரோக்ராம் இருக்குதாம். அதான் அது வேறையா போறது. இதுல நாங்க செய்யறேல. இரேஷா, could you please explain? I'll tell them in Can I go then? இரேஷா, நான் சொல்லுவேன். சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க அந்த பேச்சுலர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் வந்து எனி லெவல் பாஸ்வேர்டு நீங்க படிக்கலாம். அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அது வந்து எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டியால ரன் பண்ற இன்னும் ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பவே நாங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஒன்று பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் இன்ஜினியரிங், மற்றது பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ். அப்ப அதே மாதிரி பேச்சுலர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம். அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு எனி லெவல் பாஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதாவது என்ன ஸ்ட்ரீம் இல்லாம நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். The problem is now application is open only for engineering faculty courses. The software engineering is conducted by CITES, different entity, that is Center for Information Technology Services, right? So they took 3 batches now. As far as I know, the application call is closed now. They'll be advertising soon. Software engineering. It's not it is under engineering faculty offered by the Department of Electrical, but you know, this administrative entity is CITES. That's right. என்னன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் நம்மளோட இனிஷியேட்டிவ் இருக்கிறதுனால அது தனியாக ஒரு சென்டர் உங்களோட ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள இருந்து அதுக்குள்ளால தான் அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறது. அதனால வந்து அதுக்குரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து செப்பரேட்டா போகும். அந்த பேச்சுலர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து தனியாக ரன் ஆகும். அதாவது எங்களுக்கு பரவல், அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஜினியரிங்கோ பேச்சுலர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸுக்கு பரவலா போகாம தனியா போகும். அதுக்குரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து செப்பரேட்டா தான் இருக்கும். சொல்லுங்க சார். வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு டிகிரிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்துட்டு HND முடிச்சிருக்கிறேன் குண்டசாலை அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்கூல்ல. எங்களுக்கு இன்னும் வந்துட்டு கான்வெகேஷன் நடக்கல. பட் எங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபைனல் எக்ஸாம் அண்ட் வைவா எல்லாம் முடிஞ்சது. நான் வந்துட்டு ஃபாலோவிங் சர்டிஃபிகேட் அவங்க சப்மிட் பண்ணி தந்திருக்கிறாங்க எங்களுக்கு. அதை வச்சு நான் கண்டினியூ பண்ணலாம் தானே சார்? உங்களுக்கு நீங்க கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் இல்லாட்டி எக்ஸம்ஷன் தர கஷ்டமா இருக்கும். ஆனபடியா நீங்க புத்தகத்தை பாருங்க, கைட் புக்ல எல்லாம் தந்திருக்கு. உங்களுடைய HNDக்கு தர எக்ஸம்ஷன் அந்த கைட் புக்ல தந்திருக்குது. அதை நீங்க பார்த்துட்டு அந்த கோர்சஸ் இல்லாம எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும்னு நினைச்சுக்கொண்டு அது இல்லாம சில கம்பல்சரி கோர்சஸ் இருக்கு, நீங்க கட்டாயம் எடுக்க வேண்டிய கோர்சஸ், அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஆனா நீங்க எக்ஸம்ஷன் தரேன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் வேணும். ஃபாலோயிங் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு நாங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, அடுத்த இப்போ ப்ரோகிராம் ஸ்டார்ட் ஆகுறன்னு சொன்னா எப்போ மாடல ஸ்டார்ட் ஆகும் மேடம்? ப்ரோக்ராம் அக்டோபர் 10th தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். அதுக்கு பிறகு தான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும். இரேசா, when they are starting the academic year? Academic year will be started early March, but you know, after the registration in early November, we are starting this EGAP course, right? Yeah, EGAP, started of OUSL, EGAP and EFIL. So for that we need 3 months. So afterwards we will start the academic year. விளங்கிருக்கு நினைக்கிறேன். நவம்பர்ல EGAP தொடங்கும். அதுக்கு பிறகு மார்ச்ல தொடங்கும். ஆனபடியா நீங்க EGAPல இருந்து தொடர்ந்து செய்யலாம். அக்டோபர்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். சரியா? சரி சார். நாங்க OUSL சொல்லுங்க. 2 கோர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஓகே, थैंक यू. ஹலோ மேடம், எனக்கு டவுட் இருக்கு மேடம். சொல்லுங்க. இது வந்து நான் 3rd இயர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சிவில் இன்ஜினியரிங். அகாடமிக் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது சொன்னீங்க. 3rd இயர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். கேக்கல வடிவா விளக்கம் இல்ல, தெளிவா சொல்லுங்க. HND 3rd இயர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சிவில் இன்ஜினியரிங்? ஓகே, சொல்லுங்க.
இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்குள்ள இப்போ இந்த இயர் வந்து நான் சிவிலுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா இப்போ எனக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்காதுன்னு சார் சொல்லியிருந்தீங்க. பட் இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு எனக்கு கிடைக்கிற எக்ஸம்ஷன் சப்ஜெக்ட் தவிர்த்து மிச்ச சப்ஜெக்ட் நான் செய்யணுமா? அதுல வந்து என்னென்றால் நீங்க அந்த எங்கட கைட் புக்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ப்ரீ ரிக்வசிட்ஸ் ஒரு அதாவது என்னென்ன பாடங்கள் உங்களுக்கு கம்பல்சரி, என்னென்ன பாடங்கள் எலெக்டிவ் கோர்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷலைசேஷன் டேபிள் இருக்குது. அதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ரிக்வசிட்ஸும் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு இப்போ பாஸ் பண்ணதான் A level படிக்கலாம் மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்சஸுக்கும் கூட நாங்கள் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். சிலதுக்கு ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. அப்ப ஆனாலும் கம்பல்சரி பாடங்களா இருக்கலாம், அல்லது உங்களோட டிகிரி கம்ப்ளீஷனுக்குரிய கிரெடிட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு வந்து கட்டாயம் அந்த பாடங்களை கோர்சஸ் வந்து எடுத்துருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்காத ப்ரீ ரிக்வசிட்ஸ்ல இந்த பிரச்சனையும் வராத எந்த ஒரு கோர்சஸையும் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மினிமம் 8 கிரெடிட்டுக்கு வருமா இருந்தால் நீங்கள் இந்த அகாடமிக் இயரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நீங்க அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு லோஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு லோஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்லி LLJ பாடம் ஒன்று இருக்குது, கோர்ஸ் உண்டு. அது வந்து கம்பல்சரி, ஆனால் அது நாங்கள் நம்மள எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறல. அதனால அந்த மாதிரி சில 1-2 பாடங்கள் 3 பாடங்கள் உங்களால் கோர்சஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை இந்த வருஷம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொள்ளலாம். ஓகே சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ. எஸ் சார், என்ன சொன்னா எப்போ சார் கிட்டத்தட்ட அகாடமிக் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி சொன்னீங்க சார்? மார்ச் இல்லையா? நவம்பர்ல இஃபில் தொடங்கும். மார்ச்ல தொடங்கும் அகாடமிக் இயர். இஃபில் கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணனும். அது ஃபவுண்டேஷன் மாதிரியோ? இல்ல அது ஓபன் யூனிவர்சிட்டில நீங்க படிக்கிற அப்படி ஸ்கில்ஸ் அதோட வரது, அது கட்டாயம் செய்யணும். ஓபன் யூனிவர்சிட்டியில நீங்கள் என்ன படிக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அட் OUSL என்று சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் கட்டாயம் நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுவோம். நீங்க படிக்கிற மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு அடுத்து என்னமுண்டா சரி, அதுல தான் இந்த மேடம் சொல்றா வந்துண்டா இகேப் என்று இங்கிலீஷும் இஃபீல்ட் என்று சொல்ல இண்டிபெண்டன்ட் லேர்னிங்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது 2 நடக்கும். அது வந்து நீங்க சூன் ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அக்டோபர்ல முடிஞ்சோன்னா நவம்பர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நடக்கும். ஸோ நீங்க அது ஃபாலோ பண்ணா தான் நீங்க அங்கால டிகிரியோ டிப்ளமாவோ இனியும் எல்லாமும் படிக்கலாம். அப்ப அதனால வந்து உங்களுக்கு இப்ப இன்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்துதான் மார்ச் ஆகும் அது முடிய. ஆனா அதுக்கு முதல்ல இப்ப நவம்பர்லயே உங்களுக்கு எங்களுக்கு நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி படிக்க தொடங்க வேண்டி வரும். ஓகே மேம். அது போல காலத்துக்கு சார் அந்த விளங்கல அதுல டியூரேஷன் எவ்வளவு காலம் சார் அந்த எதுண்ட ஈகேப்ல? ஈகேப் டியூரேஷனுக்கு 3 months only. 3 months. 3 months. அதுவும் சாட்டர்டே சண்டே சார் விளங்கல? அதுவும் சாட்டர்டே சண்டே ஓட நடந்துருமா? பெரும்பாலும் வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும். அதே மாதிரி okay sir, for the abroad students this eGap program also with online or we need to attend? It is through Moodle online. Yes. Okay, so ma'am, so I will write your email for our emails for the abroad students who are in abroad for the our registration, what we need to do and what are the certificate so we need because to attach. verbally we said because we are doing the masters, we need to discuss with the dean as well. So send me list of students and all the details. I will facilitate. I will try to facilitate this one, right? Okay, thank you. Excuse me sir. Yeah. BSc வந்து எப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க? நாங்க எக்ஸாம் எழுதின பாஸ் பண்ணாங்க. நீங்க BS எந்த டிகிரி சொல்றீங்க? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங். அது எங்க இதுக்குள்ள இந்த ஓரியன்டேஷனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. எனக்கு அந்த டேட் வந்து நீங்க ஃபேக்கல்டி வெப் பேஜ்ல போய் பாருங்க, அல்லது யூனிவர்சிட்டி வெப் பேஜ்ல இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. நான் இப்ப வெப்சைட்ல செக் பண்ணது சிவில் இன்ஜினியருக்கு எக்ஸம்ஷன் ஒன்றும் போட இல்லையே. சிவில் இன்ஜினியரிங் HND சிவில் இன்ஜினியரிங் போட்டிருக்கு. கைட் புக் பாருங்க. கைட் புக் இருக்கு பாருங்க, அதுல இருக்கு. அத கைட் புக்கை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நாங்கள் அதுல இருக்குது. சரி, ஓகே, நான் செக் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. ஓம் சார், இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ NAT டிகிரி ப்ரோக்ராம் இந்த வருஷம் தான் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அது இன்னும் வந்துட்டு கட் ஆஃபும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் முடியாது. மற்ற NDT வந்துட்டு இன்னும் ஒன்றும் வரல. பைசொட்டி நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஓப்பனில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறதால எந்த இஷ்யூவும் இல்லை தாங்க சார். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதால இப்போ பிறகு நாங்கள் அதுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் போய் கொள்ளைங்க. ஆமாம் ஆமாம்.
பிறகு என்டிடி முடிஞ்சிட்டு அதில் எக்ஸெப்ஷன் எடுத்துக்கொண்டு திருப்பி வந்துட்டு டிகிரியை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மாதிரி. நீங்க பரலாம் நீங்க எக்ஸெப்ஷன் வேணுமெண்டா முடிச்ச பிறகு தான் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே அடுத்தது சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து சார் நான் வந்து சார் 1C 2S தான் சார் ரிசல்ட்ஸ் மெட் ஸ்ட்ரீம்ல. அப்ப அந்த IESL அதுல தான் பிரச்சனை வருமா சார்? கட்டாயம் பிரச்சனை வரும். 2CS மினிமம் ரிசல்ட்ஸ் 2Cயும் SM இல்லைன்னு சொன்னா அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் நீங்க மொரட்டோல படிச்சாலும் கிடைக்காது. சரி சார். அப்ப அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வருமா சார் இப்போ டிகிரி முடிச்ச பிறகுனாலும்? இட்ஸ் லைக் தட். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதா கட்டாயம் அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் இருக்கணும். அந்த மாதிரி சில எங்கட கவர்மெண்ட் அல்லது ஸ்டேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்றது கட்டாயம் அசோசியேட் மெம்பர்ஷிப் கேட்பாங்க. ஆனால் பிரைவேட்லயோ அல்லது வேற ஈவன் சம் அதை வேற சில ஸ்டேட் ஆர்கனைசேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல கூடி சில நேரங்கள்ல அது பார்க்க மாட்டேன், டிகிரி மட்டும் பார்ப்பினா. தட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ். அப்படின்னா ஜாப்ஸுக்குன்னு போகும்போது அது வந்து இப்போ பிரைவேட்ல போகும்போது பிரச்சனை இருக்கும் சார். பெரும்பாலும் பாக்குறே இல்ல. ஆனா பாக்குறதும் பார்க்காதும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுக்கிற முடிவு. அதாவது உதாரணத்துக்கு நீங்க மகா இன்ஜினியரிங் போறீங்கன்னா அது மகா இன்ஜினியரிங் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே சொல்லுங்க சார். வந்துட்டு இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தானே? இல்ல, இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டில இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டில படிக்க போறாங்களுக்கு. படிக்க போறாங்க தான் சார். இந்த முறை அப்ளை பண்ணாங்க தானே? சார் நான் அப்ளை பண்ண, பட் எனக்கு இந்த மீட்டிங் ஒரு ஐடி வேற இல்லையே. ஃபேக்கல்டி வெப்சைட்ல போட்டுருக்கு எல்லாம் முந்தைய ஷெட்யூல். ஃபேக்கல்டி வெப்சைட்ல we have அங்க லிங்க் போட்டுருக்கோம். ஆனா one second டாக்டர் ரேஷா மேடம். Yes, what? I mean for the already applied students did we send the SMS notification? No, for already applied students we didn't send any SMS because okay. all the applied students who have not paid the application fee. So we have to tell them if they don't pay the application fee 350 rupees, their application won't be considered. All right. That's why we sent SMS all the application fee non-paid students. Yes. நீங்க எனிவே நீங்க வந்து இப்ப லிங்க் கிடைக்கலன்றதுனால எந்த பிரயோசனமும் இல்ல. ஓபன் யூனிவர்சிட்டி வந்து டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீங்க வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும்ன்றது நல்ல உதாரணம். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எங்க ஃபேக்கல்டி யூனிவர்சிட்டி பேஜ்ல இது ஓப்பனா இருக்குது. நீங்க அது தொடர்ந்து மானிட்டர் பண்ணுங்க. பாஸ்வேர்ட் ஒன்றுமில்ல, நேரா லாகின் பண்ணலாம். அதான் சார் நான் பார்த்தேன். நான் அதுல போட்டு நான் அப்படி லிங்க் ஒண்ணு மேய்க்கல சார். லாஸ்ட் ஃபேக்கல்டி வெப்ல இருக்கு, இப்போவே பாருங்க. அதுல இருந்து சார் நம்ம இப்ப ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு எஸ்எம்எஸ்ல போயிருக்கு. அவர் தான் எனக்கு சென்ட் பண்ணவர். ஃபேக்கல்டி வெப்ல இருக்குது, ஓப்பனா தான் போய் சிங்கள மீடியம் தமிழ் மீடியம் எல்லாம் செப்பரேட்டா போட்டிருக்கு. நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணி 29 இந்தியன் டேட் போட்டு 9:30 இருக்குன்னு சொல்லி தமிழ் மீடியத்துக்கு வேறையாகவும் சிங்கள மீடியத்துக்கு வேறையாகவும் லிங்க் போட்டிருக்கு ஃபேக்கல்டி வெப்சைட்லயே. அப்ப நீங்க தொடர்புகள் உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிடலாம். இல்ல சார், நான் இப்ப அதுக்குள்ள தான் வாரேன் சார். இப்ப நீங்க அப்ப வேற எங்கோ போய்க்கு இருக்கீங்க. ஏண்டா காலையில ஃபேக்கல்டி வெப்சைட்டுக்கெல்லாம் நாங்களே லாகின் பண்ணினாங்க. அதுல எப்படி சார் லாகின் பண்றதுல? அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா போதும். லிங்கை கிளிக் பண்ணினா அது நேரா கொண்டே விடும். உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டும் ஒன்றுமே இல்ல. எனிவே நீங்க வித் இந்த மீட்டிங் தானே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா சொல்லுங்க. ஓகே சார். பட் இது எப்ப சார் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த கோர்ஸ் வந்து? எந்த கோர்ஸ்? இன்ஜினியரிங். நவம்பர். நீங்க காட்றா பாக்குறேன். நீங்க பார்க்கலாம் ஸ்கிரீன்ல. ஓகே இந்த இருக்கு பாருங்க, நேத்து போட்டது. இன்றைக்கு இல்ல நேத்து. எனிவே நீங்க any questions you can ask the questions, right? Excuse me. Yeah, please. சார் பொதுவாக ஒரு நிலைப்பாடு ஒன்று இருக்கு சார். ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது, நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் செய்யணும். அடுத்தது பாஸ் அவுட் ஆகிற வீதம் குறைவுன்னு சொல்லி பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்கு சார். சரி, நான் சொல்லுவேன் விட. இப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இப்ப 16-17 ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி தவிர அந்த எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் வந்து கன்வெகேஷன் வைக்கிறது ஒரே ஒரு வருஷத்துல. ஏன்னு சொன்னா அவ்வளவு பேர் தான் பாஸ் அவுட் ஆறாங்க. எங்களோட ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில வந்து நாங்கள் 2 தரம் கன்வெகேஷன் வைக்கிறாங்களே. என்னன்னா ஒரு தரத்துல 3 நாள் 2 நாளே செய்யலாத அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் அவுட் ஆறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி லூசர்ஸ் என்ற கதையை கேட்டுக்கொண்டு வர வேணாம்னு ஏற்கனவே டெஸ்டிமோனிஸ்ல வந்து எங்களோட பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அலுமினாய் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க மற்றவண்ட கதை உங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களோட
குவாலிட்டி ஆஃப் அதை வந்து நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்ல அது டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்ல சொன்னா அது ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில மட்டும்தான் நீங்க படிக்கலாம்ன்றது முதல்ல புரிஞ்சு கொள்ளணும். படிக்கிறது படிக்காதல எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சேலஞ்ச் என்னன்னா நாங்கள் இலங்கையில எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் என்னன்னு சொல்றது ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி ஸ்கூல்ல இருந்து நர்சரியில இருந்து நாங்கள் பழகிட்டோம். ஆனா ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் இண்டிபெண்டன்ட் லேர்னிங்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கணும்ன்றது உண்மை. அதனால தான் நாங்கள் அந்த ஸ்டார்ட் OUSL இஃபில் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை கூட செய்யறோம். உங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு தர்றது. Excuse me, sir. Next question. Sir, tech subjects செஞ்சா agriculture செய்யலாமா? Agriculture planting. இல்ல. agriculture செய்யலாம். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் தானே. சாரி. agriculture என்ன செய்யணும்? என்ன A லெவல்ல இருக்கு உங்களுக்கு? எனக்கு டெக்னாலஜி மேடம். டெக்னாலஜிக்கு agriculture செய்யலாது. அப்ப என்ன சப்ஜெக்ட் மைக்கு செய்யலாம்? பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் அல்லாட்டி அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தா அக்ரிகல்ச்சர் செய்யலாம். அக்ரிகல்ச்சருக்கு டெக் செஞ்சு அக்ரிகல்ச்சருக்கு தான டெக்ல என்ன சொல்றீங்க? டெக் அவர் சொல்றாரு இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அந்த A லெவல்ல அந்த 5வது ஸ்ட்ரீம் பத்தி கதைக்கிறார். அதுல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பாடம் இருக்குது. ஆனா அப்படி இல்ல, நீங்கள் கட்டாயம் அக்ரிகல்ச்சர் அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் BIS செய்யறதா இருந்தால் நீங்க மேடம் சொல்ற மாதிரி பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ் அல்லது அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் எடுத்துருக்கணும். பேச்சுலர் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் இருந்தா நீங்கள் A லெவல் மேத்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அதாவது பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் கம்பைன் மேத்ஸ் செய்திருக்கோம். டெக்னாலஜி செய்யறதா நாங்க எடுக்கிறேன். நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்க போட இருக்கிறோம் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அது போட்ட டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரக்கூடியா இருக்கும். டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி பாடங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓப்பன் யூனில? டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்பரல் டெக்னாலஜி அதில் செய்யலாம். அது எனி A லெவல்ஸ் இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராம்ல செய்யலாம். டெக்ஸ்டைல் அண்ட் அப்பரல் டெக்னாலஜியால கொடுக்குற 3 டிகிரிஸும் நீங்க செய்யலாம். அதுக்கு கேட்கறது எனி A லெவல்ஸ் தான். அப்ப உங்களுக்கு டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம்ல 3 பாசஸ் இருந்ததுன்னா ஒரே சிட்டிங்ல உங்களுக்கு அது செய்யலாம். நீங்க வெப்சைட்டு போனீங்கன்னா அந்த கைட் புக் டவுன்லோட் பண்ணி வாசிச்சு பாருங்க. தகவலும் தெளிவா இருக்கு. அந்த பிரசன்டேஷன்லயும் சொன்னாங்க. சரி, थैंक यू. எனக்கு வேற ஏதாவது சார்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க சார். எங்களுக்கு அந்த நியூ பேட்சுக்கு தான் நீங்க இந்த நோட்டீஸ் போட்டீங்க. நாங்க எப்படி சார் இதை ஐடென்டிஃபை பண்றேன்? உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும் மட்டும் சொல்லுங்க. அதான் சார், இந்த நோட்டீஸ் போர்ட்ல நிறைய நோட்டீஸ் போட்டுருக்காங்க. இதுல போட்டாங்க தி ஃபைனல் ப்ரீ ஓரியன்டேஷன் செஷன்ஸ் will be held on 29th அப்படி போட்டுருக்காங்க. இது வந்து எங்களுக்கு தானே, அதாவது இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு நாங்க எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றோம்? ப்ரீ ஓரியன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு தானே. அதாவது வந்து எங்கட டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம். நீங்க உங்களோட ஒரு சஃபிஷியன்ட் லெவல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வந்து நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. வந்து பிடெக் BSc ரெண்டும் சேம் வருதா சார்? ரெண்டும் வேற, சேம் வேர்த்ன்றது வேற, ஆனா ரெண்டும் வேற வேற டிகிரி ப்ரோக்ராம். BScன்றது இங்க எங்களுக்கு கீழே வராது. அது வேறையா செய்யணும்னு சொல்லி சைட்டஸ்க்கு கீழால போகணும்னு சொல்லி இப்ப டாக்டர் இரேஷா சொன்னா BSc இப்ப எங்கட இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்டி கீழே இல்ல, பிடெக் இருக்கு. இல்ல சார், நான் கேக்குறேன் அந்த கவர்மெண்ட் செக்டர்ல நாங்க ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது பிடெக் BSc இதுல ஏதாவது இது வருமா? விளங்கல உங்களோட கேள்வி. அதாவது எதுக்கு அந்த முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க சார்? பிடெக் BSc இன்ஜினியரிங்ல எதுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க? அது வந்து நீங்க அவர் கேட்கிறார் என்னென்றால் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆனர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கும் பேச்சுலர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கும் எல்லாம் பேச்சுலர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இல்ல பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் ஆனர்ஸ் இன்ஜினியரிங். அதாவது மெட்ட யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதா? மெட்ட யூனிவர்சிட்டி மொரட்டுவால கொடுக்குற இன்ஜினியரிங்கும் இதுக்கும் சேமான ஈக்குவலன்ட் தான். ரெண்டும் ஈக்குவலன்ட். இப்ப பாருங்க, மொரட்டுவா யூனிவர்சிட்டியே ஒரு லெக்சர் ரவுண்ட் போயிருக்கிறாருங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்க தானே, அவருக்கு வீடியோல சொன்னார், கேட்டீங்களோ தெரியாது. ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டேன் மிஸ், இந்த மொரட்டு யூனிவர்சிட்டி ஒருத்தர் போயிருக்காரு ஓபன்ல இருந்து. அதான் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் எங்கட பிடெக் ஆள் தான். அங்க மொரட்டு யூனிவர்சிட்டியில சீனியர் லெக்சரா இருக்கிறார். அப்ப அது ரெண்டும் ஈக்குவலன்ட் படியே தானே அவர் கொடுத்திருக்கணும். அது மட்டும் இல்ல ப்ரொஃபசர் சாந்தி வித் யுவர் பெர்மிஷன், ஐ மீன் நாங்க அந்த டிகிரி நேம் மாத்துறதுக்கு அப்ரூவல் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? மாத்துறதுக்கும் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்குது. அதுவும் கெதியில நடக்கும். இந்த இவாலுவேஷன் ப்ரோசஸ் முடிஞ்சோன்னா நடக்கும். அது டைட்டில்லாம் வித்தியாசம், டிகிரில வெயிட்ல எந்த வித்தியாசம் இல்ல. அது சார் வந்துட்டு இதுல வந்து இந்த கிளாसेस கண்டக்ட் வந்து ஆன்லைன் மட்டும் தானா சார்? ஆன்லைனும் இருக்குது, ஆன்லைன் மட்டும் தானே இல்ல. இப்ப இந்த கோவிடால தான் ஆன்லைனா இருக்கு. இல்லாட்டி லேப்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தானே. மிஸ், இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இந்த கோர்ஸோட நேம் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமோட நேம் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும், பிடெக் டு BSc சம்திங் சேஞ்ச் ஆகும் சொன்னீங்க. இப்ப இந்த இன்டெக்
வெச்சுக்கும் உண்டா இல்ல இன்னும் ப்ரோசஸ்ல இருக்கு, ஸ்டில் ஆன் ப்ரோசஸிங். அப்ப அது எப்ப வருமானு எங்களுக்கு தெரியாது, எஃபெக்டிவ் டேட் எப்ப தருவினு எங்களுக்கு தெரியாது. ப்ரோசஸிங் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் நாங்க சொல்லக்கூடியா இருக்கும். கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இது ஓப்பன்ல செய்யறதுக்கு இந்த லெக்சரிங் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கண்டக்ட் பண்ற ஒரு ஆப்ஸ்டக்கிள் இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காதுன்னு எங்களால் சொல்ல இல்லாது. ஆனாலும் பெரும்பாலான ஆக்கள் வேலை செய்கிறார்கள் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறார்கள் அல்லது வேற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறார்கள், இங்கே படிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறோம். அதாவது வந்து 5 இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா 15 இயர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்ன்றதுனால நீங்கள் குறைவாக எடுத்து அதை ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ண எழுமன்னு சொன்னால் யூ கேன் கோ ஹெட். இது டோட்டல் இன்ஜினியரிங் 4 இயர்ஸ் சார் 5 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் எடுக்கும் மினிமம் 5 இயர்ஸ். ஆனா உங்களை பொறுத்தது எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் ஹைலான் இருக்கு. மினிமம் 5 இயர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாஸ் பண்ணாதான் மினிமம் 5 இயர்ஸ். இல்லாட்டி 5 வருஷம் 6 வருஷம் 7 வருஷம் 8 வருஷமா போகும். உங்களோட கட்டித்தனத்திலாம் இருக்கு, ஸ்டூடெண்டோட கட்டித்தனத்திலாம், யூனிவர்சிட்டியோட கட்டித்தனம் இல்ல. ஓகே மிஸ். அது வந்து செமஸ்டர் வைஸ் ஆகுது இல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸா பாஸ் அவுட் ஆகி போகுது? இன்னும் செமஸ்டர் வைஸ் இல்ல, இது இயர் வைஸ் தான் இருக்குது, அகாடமிக் இயர் வைஸ் தான் இருக்கு. அகாடமிக் இயர் வைஸ் ஒரு இயர்ல வந்து அரியர் இருந்தா அந்த இயர் ஃபுல் வேஸ்டா மிஸ்? இல்ல அப்படி இல்லை. நீங்கள் சொல்கிறது அது வந்து கோர்சஸ் வந்து அக்ரிகேட்டாக தான் நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் இப்போ மொத்தமாக எங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் டிகிரி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் 152 கிரெடிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 கோர்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் 15 இயர்ஸுக்குள்ள வந்து மேக்ஸிமம் அந்த 50-60 கோர்சஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி, அதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இயர் வேஸ்ட் ஆக மட்டும் இல்லை, அதாவது வந்து அந்த மாதிரி இல்லை இங்கே. ஆனால் ப்ரீரிக்வசிட்ஸ் அந்த மாதிரி சில இதுகளால் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டிலேஸ் வரலாம். ஒழுங்கா எல்லாத்தையும் முக்கியமான பாடங்களும் முதலே கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு சொன்னால் நீங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ சர்வேயிங் 1 சர்வேயிங் 2 இருக்குன்னா சர்வேயிங் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணாம சர்வேயிங் 2 ஃபாலோ பண்ண இல்லாத ஒரு சிக்கல் வரும். அப்படி சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. அந்த டைட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகினா இப்போ சம்டைம் இப்போ புறவு சேஞ்ச் ஆகினாலும் எஃபெக்டிவ் டேட்ல இருந்து வாராக்களுக்கு மட்டும்தான் டைட்டில் சேஞ்ச் ஆகும், இல்லை ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ண ஆக்களுக்கும் டைட்டில் சேஞ்ச் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பீங்களா? இல்ல, பெரும்பாலும் உங்களுக்கு பிறகு எப்போ எஃபெக்டிவ் டேட் ஆகுதோ அப்போ இருந்தால் வரும். ஆனா உங்களுக்கு அது ஒரு இஷ்யூ இல்லை, நீங்க அவர் கேட்டபடியே தான் நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டி வந்தது. அதாவது வந்து டைட்டில் வந்து நாங்கள் மாற்றக்கூடிய இருக்குன்ற என்ன அர்த்தம் மட்டும் சொன்னா டைட்டில் மட்டும் தான் வித்தியாசம், டிகிரி இந்த வெயிட்ல இந்த வித்தியாசம் இல்லையன்றதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும். ரைட் ஓகே சார். இன்னொரு கொஸ்டின் சார், நம்ம ஏர்லியா வந்து இயர் ஸ்டார்ட்ல வந்து நம்ம என்னென்ன லெக்சர்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறோம்னு செலக்ட் பண்ணணுமே? ஆமாம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லெக்சர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம், அப்படிதானே? ஆமாம். அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்க வரைக்கலே நீங்கள் அதாவது இந்த ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்ற ப்ரோசஸ்ல வந்து நீங்க என்னென்ன கோர்சஸ் பாடங்கள் செலக்ட் பண்ண போறோன்றது வந்து நீங்கள் சிஸ்டத்துல நாங்கள் இன்புட் கொடுப்போம். அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அந்தந்த பாடங்களுக்குரிய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இருக்கு. அதே ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் வந்து நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறோம். அதுக்குரிய ஹெல்ப் வந்து சப்போர்ட் வந்து நாங்கள் தருவோம். உங்களுக்கு குழப்பங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம் இருக்கா சார் ஆப்டிட்யூட் மாதிரி? இல்ல ஓபன் என்ட்ரி எங்க ஏஜிசி லெவல் அல்லது அந்த எடெக்ஸலோ அது குறிப்பிட்ட என்ட்ரி குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் யாரும் படிக்கலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க சார். ஒரு பாடத்துல நாங்க இப்ப ரிஃபர்ட் ஆயிட்டோம்டா அந்த பாடத்தை எத்தனை தரம் சார் எழுதலாம்? ரிப்பீட் எழுதலாம்? எத்தனை தரமும் எழுதலாம். ஓகே. எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் எழுதலாம், இல்லாட்டி திருப்பி எடுக்கணும். இப்போ எலிஜிபிலிட்டி 2 இயர்ஸ் வேலிட்னு சொன்னா அந்த 2 இயர்ஸ்க்குள்ள திருப்பி எடுத்தா சரி. இப்போ எலிஜிபிலிட்டி முடிஞ்ச அப்புறம்னா திருப்பி புதுசா எடுக்கணும் கோர்ஸ். அதாவது வந்து நாங்கள் 2 சிஸ்டமா இங்க அசஸ்மெண்ட் ஃபைனல் வரும். அது ஒன்று ஓவரால் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் மார்க்ஸ், ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன். அண்ட் ஓவரால் கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் மார்க்ஸ்ல வந்து லேப்கள் அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்படி எல்லாம் வரும். அதுகளுக்குரிய மார்க்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணி ஃபைனல் எக்ஸாம் ஃபெயில் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்த வருஷம் ஃபைனல் எக்ஸாம் மட்டும் எழுதலாம். அப்படி இல்லை இந்த ஓவரால் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்ஸ் கூட்டுத்தொகையிலே நீங்கள் மினிமம் மார்க்ஸ் செக்யூர் பண்ணல பாஸ் பண்ணலன்னு சொன்னால் நீங்க ஃபுல்லா அடுத்த வருஷம் எழுத வேண்டி வரும். ஓகே சார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. இது வந்து என்டிடி மெரைன் இன்ஜினியரிங் 2019 பெஸ்ட்ல கிடைச்சது எனக்கு சார். சொல்லுங்க. ஓகே சார். நான் அதே at the same time நான் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி செய்யறதுல ஏதாவது பிரச்சனை இல்லையா சார்? இல்ல சார். வந்து நான் இப்படி செய்யக்கொள்ள நான் வந்து என்டிடியில வந்து மெரைன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் செய்யறதுக்காக எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்குற கோர்ஸுகளை தவிர மற்ற கோர்ஸுகளை செஞ்சுட்டு என்டிடி மெரைன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சு டிகிரியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சார்? எக்ஸாம்ஷன் எடுக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு எத்தனை என்டிடி என்ன இயர் படிக்கிறீங்க? இப்போ
இப்ப சார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன். அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ் எடுக்குமே உங்களுக்கு அங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண, டிப்ளமா கம்ப்ளீட் பண்ண. ஹலோ சார், அந்த டைம்ல நீங்க இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களால I don't know. I mean, நீங்க எல்லாம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குது. ஆனால் ப்ரீ ரிக்வசிட்ஸ் வந்து விடாது. அதனால நீங்க அது வந்து பெரிய ஒரு 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 இப்போ கடைசி வருஷத்துல இருக்கீங்கன்னா பரவாயில்ல. அல்டர்மேடி பெரிய பிரியோசனம் உங்களுக்கு தராது. கம்ப்ளீட் பண்ண பிறவே நீங்கள் அப்ளை பண்றது பெட்டர் வே. தேங்க்யூ சார். அல்லது நீங்க தொடர்ந்து படிக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பம் வேணா நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் வேணாம்னு சொல்லி போட்டு எடுத்து எங்கேயும் படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்றதும் ஈஸி வே. ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ வெரி மச். வேற எனி அதர் क्वेश्चंस? ஆமலன் chatல போட்டுருக்காங்க, அது ஒருக்க பார்த்தா தெரியல ஆன்சர் பண்ணியாச்சாண்டு. Ben software engineering application open and கேக்கினா software engineering application திருப்பி ஓபன் பண்ணுமா இரேஷா? Yeah, software engineering, I think third batch they have closed recently. So I don't know because I think they have over 6,000. Yeah. For this academic year, 3 times they have advertised. Yeah. I don't know sometimes. Because they have over, I think, they have over 6,000 students now. So it's very unlikely they will open again, eh? For this academic year, maybe. Yeah. For this academic year, yes. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. HND complete பண்ணிருக்கேன். PS and exam. எனக்கு எக்ஸாம்ஸ் கிடைக்குமா? என்ன HND என்ன செய்றீங்க? என்ன ஸ்ட்ரீம்? சிவில் இன்ஜினியரிங். அது அந்த எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குமான்னு கேள்வி இப்படித்தான். நீங்க ஏற்கனவே அந்த பிஎஸ்என் டிடெக்ஷன் வந்து எனக்கு அந்த ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நாங்கள் டேபிள்ல போட்டு இல்லை அந்த கைட் புக்ல. பட் நீங்க ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் குறிப்பிட்ட பாடத்துக்குரிய எக்ஸம்ஷன் இங்க கிடைக்குமாட்டு நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது கைட் புக்ல கடைசியில எக்ஸம்ஷன் அப்ளிகேஷன் அதுக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸோட சேர்த்து இமீடியட்லி அந்த டெட்லைன் மேலே போட்டுருக்கு. அதுக்கு மேலே நீங்கள் அதை வந்து டீனுக்கு அனுப்ப வேண்டியிருக்கும். அது கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றது நான் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் தனித்தனி வேல்வேட் பண்ணி தான் நாங்கள் டிசிஷன் எடுப்போம். அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சிருந்தா நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம் வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் அது சிஸ்டத்தில் ஏற்கனவே இருக்கும் அல்லது நாங்கள் அதை கொடுத்து தருவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. இதில் யாரோட ஃபீஸ் பற்றி கேட்டிருக்கீங்க, கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி. அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பேசிக்கலி டோட்டலாக ஒரு 3 lakhs முடியும் 5 வருஷத்துக்கு. ஆனால் நீங்கள் அந்த ஃபேக்கல்டி வெப் பேஜில் போனீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட் கைட் புக் இந்த வருஷத்துக்குரியது அப்லோட் பண்ணியிருக்கு PDF ஃபைல். அதில் வந்து இருக்குது எல்லாமே. Now, if you have joined later at the middle of the presentation, the whole thing is available. Online session is available on Open YouTube, right? I have posted you the link. Yeah. So if you go to the Open YouTube, the whole session is there. Still, it's recording. It's a live telecasting in YouTube. Oh. ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணினார்கள் அந்த யூடியூப்ல பார்க்கலாம். ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் இது சேம் திங் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகி தான் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இமெயில் அட்ரஸில் அல்லது ஏதாவது ஒன்றில் தொடர்பு கொண்டு உங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் கொஷின்ஸ் கேட்கணும்னாலும் கேட்கலாம். இமெயில்ஸ் ஜெஃப்னாவில் பொறுத்தவரையில் உதயகுமார் சார் தன்னுடைய நம்பரை சாட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கார். ECல ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏதாவது இருக்கா சார்? இல்லைங்களா? ECல ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏதாவது இருக்கா சார்? ஈஸியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். ஓ, அதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் எதுலயாவது இருக்கா சார்? டெலிகம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் சம்திங். அதுல வந்து நீங்கள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல 3 டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதை தான் நீங்க கேட்குறீங்க. அதுல 3 ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு. அந்த 3 ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் இருக்கு, வேற இல்லை. ஓகே சார். அதாவது வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க சார். நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஈபிஎல் ஸ்கில்ஸ் சொல்லி அது சார் அதுக்கு கிரெடிட் இருக்கா எங்களுக்கு?
அதுக்கு நீங்க கிரெடிட் கவுண்ட் பண்ணப்படுமா? அந்த 162 கிரெடிட் அந்த அந்த அது கம்பல்சரின்னு சொல்லுங்க. இல்ல அது உண்மையா நாங்கள் அது இல்ல அது கிரெடிட் இல்ல இந்த 152க்குள்ள வராது. ஆனா நீங்க கட்டாயம் செய்திருக்கோம். கம்பல்சரி ஃபார் தி டிகிரி. ஓகே. அப்படி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு கிரெடிட் தான், 1 2 இங்கிலீஷுக்கு மட்டுமே இதை கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அது 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 இல்ல நீங்க டிகிரில எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் முன்னாடி அந்த எக்ஸெப்ஷன் பத்தி பேசிட்டு சொல்லுங்க. கைட் புக்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது. அது நாங்க என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கணும் சொல்லி நிரப்பி இப்ப ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடியே டீனுக்கு டேட் பண்ண முடியாது சார். அந்த டேட் போட்டுருக்கு பாருங்க, டெட்லைன். அதாவது வந்து எப்படின்றால் அந்த அப்ளிகேஷன்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டெட்லைன் இருக்கு. ஓகே சார். சோ அந்த டெட்லைன் மூலம் நாங்க சப்மிட் பண்ணி டீனுக்கு இமெயில் பண்ணிருக்கோம். ஆமா ஆமா. ஓகே சார், தேங்க் யூ. So if there are no any other questions, shall we wind up the session as we are running out of time? Okay. Yeah. So thank you very much, Professor Shanti, Mr. Amalan and Mr. Udayakumar, despite your busy schedules, going to do the presentation for our prospective students. Thank you very much, and all the participants. Hope you will join with us. Thank you and have a pleasant day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you.